तो कैसे हैं आप लोग? ফিলহাল তো হাম ঠিক হ্যায়, কিন্তু এখন জেনে নিতে হবে একটাই যে আমাদের অডিয়েন্স কেমন আছে। অডিয়েন্স, খবর? সবাই চুপচাপ ऑडियंस, কেন? हाउ इज द जोश? सब चैटे लिखो। সবাই চ্যাটে লেখ, কি খবর? ऑडियंस डेड ना कि হাউ ইজ দ্য हाउ इज द জোশ जोश অডিয়েন্স? एवरीवन? नाइस नाइस। একদম চ্যাট গুড, চলবে ভেরি গুড। তোমরা। এভরিওয়ান ক্যান অ্যাকচুয়ালি রেসপন্ড করো, আর এখানে অনেক পারফরমেন্স হবে, তো তোমরা তোমাদের মতামত দেবে, রিভিউজ দেবে। সো তোমরা সবাই অ্যাকচুয়ালি জাজ আর ইভেন সবাই এনজয় করবে। সো লেটস মেক इट हैपन। सो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम शो। मैं आपका होस्ट स्वपित एंड माय को होस्ट इज ज्योति रूपा, and we welcome you to the Resource Got Latin Season 1. This is the episode number 1. So, very much welcome to the first ever episode of Resource Got Latin. The really lucky ones. So, tonight, Latin में होगा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का आमना सामना। आज की शाम होगा हेमंत, लता, गुलजार, मिर्जा गालिब, जाकिरों का संभार। कोई बेकरार करके हमें ढेर सारे कहानियां सुनाएंगे, कोई हमें अपने कविता से मंत्रमुग्ध भी करेंगे, कोई आज सुनाएगा हमें ढेर सारे अपने दुख भरे कहानियां, कोई शायद अपने फ्रस्ट्रेशन भी उड़ाएगा, शायद उसको डिप्रेशन भी होगा। एट द एंड, मैं न तो कौन बे, ये तो सारे बोलेंगे, क्योंकि विनर तो सभी को बनना है ना। But before starting this show, the most important for the participant and also the audience, because you can also be the participant in the next episodes of Resource Called Latin, so you must know the rules. It's very simple. Format is very simple. That is, participants जो है वो before the participant जो आएंगे, before the participation, they must give them the number out of 10. They have to rate them out of 10. 10 में जो नंबर दोगे वो पहले वो अपने लिख देना, वो आई गेस वो सबमिट करके रखे हो। उसके बाद after the participants, the judges will give you the number on base of your participants, whatever you have done throughout the performance. They will judge you and they will mark you out of 10. And if the average of the judges number get matches with your number that you have given before, then you are the winner, right? So let's get forward. Today we have 5 judges in the panel. Let's welcome them. Jyotiruba, take over. Thank you, Shobit. The time for introducing our judges panel for tonight. Presenting our first panel is the big daddy of Resourcio, Mr. Perfectionist Shomojit Mondol, যে করে না কোনো গন্ডগোল। আরে থ্যাংক ইউ প্রথমত হচ্ছে ওপি ইন দ্য চ্যাট দ্য হোস্ট, মানে সিরিয়াসলি দারুণ হোস্টিং অ্যান্ড সবাইকে ওয়েলকাম ফর আর এপিসোড 1। তো দেখা যাক তোদের মধ্যে কি ল্যাটেন্ট লুকিয়ে আছে, সেটা আমরা দেখতে খুবই এক্সাইটেড। সো অল দ্য বেস্ট এভরিওয়ান, আর হোপফুলি আমরা খুব এনজয় করবো, অ্যান্ড যারা অডিয়েন্স আছিস তোরাও আশা করি খুব ভালোভাবে এনজয় করবি এখানে। তো উইদাউট এনি ডিলে লেটস স্টার্ট দ্য এপিসোড। Audience, there's a request. Spam Big Daddy in the chat, please. Everyone, please go and chat Big Daddy. Let's go. Audience, I spam can the see, I big can see. daddy. Oh, wow. Nice. Everyone write Daddy Jindabad. Yeah. Let's move forward, Jyotirupa. So now this time we have to go forward. So we must welcome another biggest panelist. That is, who doesn't even have his own aura, who doesn't need to explain his aura, because he himself is the definition of aura, that is presenting our Rai Bahadur Atrik Bandhopadhyay. Let's welcome him on the stage, please. Hello, hi everyone. What's up? Everyone, Hope you will be enjoy get today. to the chat. So
Dada is very famous in first year to last year. He's a legendary person. আচ্ছা, এখানে বলতে চাই কারা কারা আরাত্রিক দাকে চেনে। চেনে না অ্যাকচুয়ালি, কারা কারা চেনে না তাদের নামটা জানতে চাই। অ্যাকচুয়ালি ও আমিও চিনি না, নামটাই আজকে শুনলাম। ওকে ওকে, আজকের পর সবাই চিনে যাবে আই গেস, যারা চেনে না, আর অনেকে Yeah, চেনে। ওকে ওকে, লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। জ্যোতিরূপা, Up Badhiya, the most eligible bachelor in the panel. So girls, mark it. Our third panel is the Bong Crush Shayon Mukherjee. হ্যালো দাদা। Welcome, Dada. থ্যাংক ইউ। সবাই কেমন আছিস? দারুণ হোস্টিং হচ্ছে। আশা করি গোটা ইভেন্টটা ভালো এনজয় করবো। সবার ক্রিয়েটিভিটি দেখতে চাই বাস। অনেক তো নাইস কোডিং নাইস, ইভেন্ট হলো, ওপেন সোর্স হবে, একটু ক্রিয়েটিভিটি দেখতে চাই বাস। একদম একদম। বাট একদম দাদা। স্পেশালি হোস্টিং তোমার সেরা জন্য হোক। দাদা, তুমি একদম ছোটবেলায় একদম। ফটোজেনেসিস করেছো আর এখন সিম্বা জেনেসিস। হোয়াট আ জার্নি, আরে তোমার কি মনে হয়? জার্নি, হ্যাঁ জার্নি তো সবার থাকে। এবার হচ্ছে সেটাকে ফ্রুটফুল করতে হবে, এটা হচ্ছে আসল কথা। তার জন্য তো আমরা রয়েছি, রিসোর্স কমিউনিটি ইজ হেয়ার ফর ইউ। একদম একদম, থ্যাংক ইউ দাদা। তো জ্যোতিরূপা, Hmm. গো ফরওয়ার্ড। देवी और सज्जनों, अब थोड़ा दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब बारी है हमारे चौथे जज की। আর কোডে আছে প্রচুর কমপ্লেক্সিটি। লেটস ওয়েলকাম আওয়ার ফোর্থ প্যানেলিস্ট মিস্টার হ্যান্ডসাম রিসোর্সিয়ান রোহিত চক্রবর্তী। হ্যালো হ্যালো, অডিবল? হ্যালো দাদা। একদম দাদা, একদম দাদা, কেমন আছো? একদম ফার্স্ট ক্লাস। ভেরি গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। আমার তো ভেরি গুড মনে হয় ইভিনিং রিসেন্টলি দাদা। সবাই আমরা ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট ইউটিউবে খুবই এনজয় করছি। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস উড বি a very great opportunity for many of us to show our hidden talents. So I think it would be an exciting night for all of us. অ্যাকচুয়ালি দাদা। তো দাদা, তুমি নাকি কন্টেন্ট রাইটার? হ্যাঁ, সাইড হাসেল হিসাবে বলতে পারিস। আই ডু। বাট কেন আমাদের মনে হয় ইউ আর ইনকগনিটো ইন ইউর পার্সোনাল লাইফ? হ্যাঁ, সেটা আছি, হ্যাঁ, অবভিয়াসলি। ওকে ওকে ওকে, লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। আরো কথা হবে দাদা। একদম নিশ্চয়ই। আই এম এক্সাইটেড। সো ऑडियंस, दिल थाम के बैठो because this is the time to welcome our special guest tonight in the Resources Coordinating panel, the man who doesn't need introduction, जो गाते हैं बप्पी लहरी की तरह लेकिन खाने में उनको नल्ली निहारी भी पसंद है। Let's welcome the Don, Rishant Singh in the panel. Let's welcome Rishanda. Where is the Don? Let's welcome him. But where is he? Where is our Don, man? Am I audible? Yes, yes, দাদা কেমন আছো বলো? আমি তো ভালো আছি। এন্ট্রিটাই কেমন একটা কেচিয়ে গেল, বাট ঠিক আছে, নো ইস্যুস। ইটস নাইস যে তোরাই মানে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছিস। ফাইনালি খুব ভালো লাগছে যে কলেজ যেতে পারছি না, বাট উই আর পার্ট অফ এন ইভেন্ট। বাকি মালগুলো একটু নস্টালজিক ফিল তো করছে এখানে যে কটাকে দেখছি। ওয়েল, আরে বেশি সবাই কথা বলবো না, জাস্ট একটাই কথা, মকসদ মত ভুলনা ভাই। एकदम एकदम, और आप तो डॉन हो बस, आपको कोई भूल नहीं पाएगा। 11 मुल्कों की पुलिस भूल नहीं पा रही तो आपको कैसे कोई इन सब भूलेगा? না না গাইস, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ইন্ট্রোডাকশন। Okay, दादा. So let's go move forward now. So हाँ भाई जनता, क्या हाल चाल? जोश जनता कैसा है चैट में लिखो सबका? कैसे। हाय सर, जोश लिखो कैसा हाय है? सर। आई या क्या? एग्जाम खत्म हो चुका है,
इस साल और कोई एग्जाम नहीं है, टाइम टू हाई, सब हाई हो जाओ भाई। अरे भाई थोड़ा निशान जोश दा को दिखा देख दो। के अभी जोश नहीं आया क्या सबका? हाँ थोड़ा जोश दिखा दो चैट में। आई थिंक ये तूफान के पहले का सन्नाटा है। तूफान नाइस आता मैन। रहेगा, जोश हाई रहना चाहिए। ভাই লোক একবার সোচো, জাস্ট আমাদের যে জাজেস প্যানেলটা আছে একবার দেখো পাঁচজনকে। ও মাই গড। नहीं मिलेगा ऐसा कोई, नहीं मिलेगा ऐसा जज पैनल। আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য পার্টিসিপেন্টস গাইস। সত্যি সত্যি প্যাথেটিক হবে ব্যাপারটা, দারুণ হবে, আর Discussion অডিয়েন্স to মজা পাবে, everyone. এই আর কি। একদম। Orgo is very spectacle. He's saying हिंदी तो ठीक थोड़ा ठीक कर लो। एकदम एकदम Orgo, we will make sure of that. একদম টেম্পো হাই বললাম। আছে তো? Okay, অয়নদা okay. টেম্পো হাই আছে তো? চলছে চলছে, পার্টিসিপেন্টস আসুক একদম তারপর তো ভাই হবে। টেম্পো যাতে হাই থাকে একদম, আর যাতে চ্যাট চলতে থাকে, রিসোর্স ওপি ইন দ্য চ্যাট। চ্যাট যেন বন্ধ না হয় Okay, গাইস। একদম let's go জাভলিন ইন দ্য forward. চ্যাট। Jokirupa, take over. तो अब आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। द राउंड ऑफ एप्लस, लेट्स वेलकम ऑन द स्टेज आवर फर्स्ट पार्टिसिपेंट शुभम शोरकर। Hello, Shubham. হ্যালো হ্যালো Hello. Welcome to Yeah, শোনা যাচ্ছে? yeah. Jokirupa, continue. hello शुभम, welcome to Resources of Scott Latent। হুম হুম তো এরকম লাগছে বল। একটু প্যানিক। না না, অতটা না, অতটা না। প্যানিক হওয়ার কিছু নেই। মানে ফার্স্ট টাইম তো এই জন্য একটু প্যানিক আছি একটু। আচ্ছা ক্লাস 12 এ মার্কস কত ছিল? আমার Hello? আমার 76%। হ্যাঁ আমার 76% ছিল। আচ্ছা আগে জিজ্ঞেস করিনি বাংলায় না ইংলিশে? আমার Whatever, ওভারঅল whatever. বাংলাতে আচ্ছা বাংলাতে আমার 77 ছিল, ইংলিশে আমার 89। না না আমি বলছি মুড অফ কন্ডাক্ট কি ইংলিশে বলতে পারবি না বাংলায় জিজ্ঞেস করবো? বাংলাতেই জিজ্ঞেস করতে পারো। বাবার নাম কি? আমার বাবার নাম নারায়ণ সরকার। আর মায়ের নাম কি? রিমা দাস। বাংলায় প্রনাউন্স করে দেখা স্পেলিং ওয়াইজ। চ্যাটে না না জাস্ট মুখে বল। বাংলায় বাবার নাম হচ্ছে নয়াকার রয়াকার উন্তস্ত মূর্ধন্য দয়া স র কয়াকার র। মাঝখানে স্পেসটা মিস চলে গেল তো। ও, আর মায়ের নাম হচ্ছে রয়হস্যি ময়াকার স্পেস দয়াকার দন্তেশ্ব। ব্যাস ঠিক আছে ঠিক আছে, ভয় পাস না, ভয় দেখাচ্ছি না। নেক্সট আমি একটা জিনিস দেখলাম, আই নোটিসড আই ডোন্ট নো হোয়াট টু স্পিক অর আই ডোন্ট নো হোয়াট টু টেল। এটা হাম্বল থাকার জন্য নাকি সিরিয়াসলি আইডিয়া নেই এই জন্য? হ্যাঁ বুঝলাম না, একবার বলতে। না এখানে তুই তোর ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার ছিল না, যে সব কটা অডিয়েন্স ওয়াইজ বা যে কটা কন্টেস্টেন্টস রয়েছে আমাদের এখানে সবাই ইন্ট্রোডাকশনে কিছু না কিছু লিখেছে। ইউ সেড যে আই ডোন্ট নো হোয়াট টু টেল অ্যাবাউট মাই সেলফ, ওয়াই ইজ দ্যাট? অ্যাকচুয়ালি সেই সময় আমার মাথায় কিছু আসছিল না। মানে মানে আমি কেন আমার কিছু আসছিল না? এতগুলো জাজেস রয়েছে, কিছু তো বলতে হবে। অ্যাকচুয়ালি অতটা আমি ভেবে তখন মানে ফিল আপ করিনি ফর্মটা। আচ্ছা মানে বেশ, তখন চাপ নিস আমি না ভাই, ঘামিস না কিন্তু, সিরিয়াসলি বলছি। তুই একটা মেল পাঠিয়ে দিবি আমার নামে, অ্যান্টি রেগিং এর কেস হয়ে যাবে। আমি সাইন করিনি যদিও, বাট স্টিল অ্যাজ ইউ আর অন ল্যাটেন্ট এরকম ভাবে আমরা ইন্ট্রোডাকশন করে। ইটস নাইস টু হ্যাভ ইউ অন স্টেজ। তো কি হচ্ছে, কি মানে কি দেখাবি আমাদেরকে? তো আজকে আমি একটা স্টোরি শোনাতে চাই, সেটা হচ্ছে হোয়াট অ্যাবাউট লাভ। তো আমাদের হায় প্রত্যেকের হায় জীবনে হায় হায়, নাইস। ব্রেকআপ হয়ে গেছে না গার্লফ্রেন্ড ডিচ করেছে, কোনটা? আমার ব্রেকআপও হয়নি, আমি এখন সিঙ্গেল আছি কারেন্টলি। এই জন্যই তো তাহলে সিঙ্গেল আমাদের আছিস। সায়নদার দলে পড়ছে, সায়নদাও এই দলেই আছে আমাদের। হ্যাঁ সায়নদা ঠিক সবার আছে, প্রিয়, সায়নদা একই দলে ইটস সবাই। নাইস। তো কোনো জিস্টে বল না আমাদের শুভম, যে কি বলতে চাইছিস বেসিক্যালি। ইটস হোয়াট ইজ দ্য কন্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি? স্যাড, হাসির? মানে আমি ট্রানজিশনটা বলতে চাইছি, কিভাবে মানে একটা ছেলে কিভাবে একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে, প্রথম থেকে শেষ অব্দি জার্নিটা কিরকম হয়। নবজিৎ তোর নাম নিচ্ছে কিন্তু। আমি
আমি কি শুরু করবো? হ্যাঁ, একদম শিওর একদম শিওর। ক মিনিট টাইম আছে ওর জন্য? 5 minutes. রাজদীপ, বেশ বেশ বেশ। টাইমারটা অন কর। And Hello. share your screen also. প্যানেলের বাকি জাজগুলো তো চুপচাপ কেন ভাই? আমি একাই ইন্ট্রো নিচ্ছি, আমার একাই নাম খারাপ হচ্ছে তো। ও আফটার দ্য পারফরমেন্স হয়ে যাবে। একদম হ্যাঁ। নিতে হবে তো, বলুক না, সবাই মিলে চাপ দিতে হবে। তো ফার্স্টে আমরা সবাই জানি, আমরা কেউ সবাই কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমি আমার বেসিক স্কুলিং এবং মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেছি আমার ভাটপাড়া অমরকৃষ্ণ পাঠশালা থেকে, বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুল। এবং দেন আমি একাডেমি অফ টেকনোলজিতে সিএসবিএস নিয়ে ভর্তি হয়েছি বিটেকে। তো আমি যখন কলেজে ভর্তি হয়েছি আমি ফার্স্টেই নোটিস করেছি কলেজে আসার সঙ্গে সঙ্গে 2 মাসের মধ্যে কেউ রিলেশনশিপে যাচ্ছে, কেউ সিচুয়েশনশিপে যাচ্ছে, কেউ ফ্রেন্ডশিপে যাচ্ছে। কিন্তু আমি একটা জিনিস নিয়ে এখনো আটকেছি, সেটা হচ্ছে স্কলারশিপ। তো স্কলারশিপটা নিয়ে এখনো সেরকম ভাবিনি, কিন্তু এই শীতকালে যখন সবার দেহে প্রেমটা সুড়সুড়ি দিয়ে উঠছে, তখন আমি এখন তো প্রেমটা নিয়ে একটু শুরু করি। তো আজকে আমি 5 মিনিটের মধ্যে একটু প্রেম নিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো এবং পোস্টমর্টম করবো। ফার্স্টলি যখন আমরা কোনো মানে ব্যাচের মধ্যে যখন আমরা কোনো মেয়েকে দেখি, তখন আমরা তার নাম্বারটা নেওয়ার চেষ্টা করি। নাম্বারটা নিয়ে চেষ্টা করার পর যে প্রথম ধাপটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে চ্যাটিং। বা যে ছেলেটা কোনদিন জল গড়িয়ে খায় না, যে ছেলেটা কোনদিন কথা বলতে কারোর সাথে ঠিক করে কথা বলতে যায় না, সে ফার্স্টে তার নাম্বার নিয়ে তাকে হাই পাঠায়, হ্যালো পাঠায়, ও অ্যাটিটিউড বাই পাঠায়। তো এত দূর অব্দি থাকার পরেও কিন্তু মেয়েটা, তুই ওই ছেলেটাকে পাত্তা দিবি না, ঠিক আছে, তাই বলে সব কটার শেষে হুম 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 হুম, এটা কোনো মানে হয় না। মানে আমি যখনই কারোর সাথে চ্যাট করি, যখন সে আমাকে এইচএম জাস্ট একটা সিঙ্গেল এম পাঠায় না, আমার জাস্ট মাথাটা গরম হয়ে যায়। ঠিক আছে, তুই পাত্তা দিবি না, তোর কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমার সাথে কথা বলা, তুই হুম কেন একটা এম কেন পাঠাবি সবসময়? এই জন্য আমি যখনই প্রিফার করবো, আমি এখনই দেখে বুঝে যেতে পারি যখনই কেউ আমার সাথে কথা বলে তখন এইচ হুম পাঠালে সে আমার সাথে কথা বলতে ইন্টারেস্টেড আছে। সেকেন্ডলি যখনই আসে ছেলেটা যখন বুঝতে পারে যে মেয়েটায় শুধুমাত্র কথা বললেই হবে না, তখন সে তার জন্য এক্সপেন্সিভ গিফট কেনবার চেষ্টা করে। যে সেটা মাসের শুরু থেকে শেষ অব্দি সিগারেট থেকে বিড়ি ট্রানজিশনটা ফেস করে, সেই ছেলেটা এখন টাকা জমি গিফট কেনবার চেষ্টা করে, জাস্ট লাইক ক্যাডবেরিজ, কিটক্যাট, এক্সপেন্সিভ ওয়াচেস জাস্ট ফর দি গার্ল। হ্যাঁ, এটাই আমাদের স্ট্রাগল। অনন্যা পান্ডে তো কি বুঝবে আমাদের স্ট্রাগল, এটাই আমাদের স্ট্রাগল ছিল। এরপরে যখন একটা থার্ড স্টেপ আছে, বিগ বসে যেমন যেটাকে আমরা ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি বলি, বিগ বসে যেমন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিটা হয়, কোনো কন্টেস্টেন্ট ঢোকে, ঠিক তেমনই এই প্রেমের লাইফটাতে একটা পার্সন ঢোকে, সেটা হচ্ছে মেল বেস্ট ফ্রেন্ড, যেটাকে আমরা বলতে পারি খুবই ন্যাকা, খুবই জবলেস, বাট যেটাকে আমরা বলতেই হবে একটা বেস্ট ফ্রেন্ড। মানে তুমি ভেবে দেখতে পারো জিনিসটা, যখন তুমি কোনো মেয়ের সাথে কথা বলছো, তুমি তার সাথে সারাদিন কথা বলছো, তখন তুমি মেয়েটা সবকিছু ভালো বুঝছো, জিনিসটা কোথায় কি যাচ্ছে, কিভাবে করছে। তারপরে তাকে হ্যাপি বার্থডে উইশ করেছো 12টা 5-এ, সে মানে জাস্ট লাইক এমন দেখানো করবে 5 মিনিট কি করে লেট হতে পারে তার সাথে। মানে সে তোমার বয়ফ্রেন্ড, সে তোমাকে 5 মিনিট পর কি করে তোমাকে হ্যাপি বার্থডে উইশ করতে পারে? মানে সে তোমাকে দুনিয়ার প্রত্যেকটা জায়গাতে তোমাকে খারাপ প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগবে। কিন্তু 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 তোমার গার্লফ্রেন্ডের মতে সে হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে ভালো ছেলে। তারপরে তোমার মনে একটা কোয়েশ্চেন থাকে, সে যদি পৃথিবীর সব থেকে ভালো ছেলে হয়ে থাকে, তারপরে হচ্ছে সিঙ্গেল কিভাবে? এরপরে আসে সব থেকে ভয়ঙ্কর একটা স্টেজ, যেখানে তুমি ভেবে যাও যে তোমাকে কনফেসটা করতেই হবে, নাহলে সে মুরগি হাতের বাইরে চলে যাবে। এখন তুমি তাকে কল করতে পারো, তার সামনে যেতে পারো, আবার অনেকে যাদের দম নেই সে শুধু মেসেজও করতে পারে। এবার তুমি মেসেজে তাকে কি বলো, যে আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ফিলিংস ফর ইউ। উল্টে সেখান দিয়ে আসে কি, যে আমি তো তোমার সবসময় বন্ধু ভাবতাম, তুমি আমার সাথে ঘুরতে, তুমি আমাকে সময় দিতে, তাই আমি এই সব কিছু ফ্রেন্ডলি চোখেই দেখতাম। কিন্তু 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 একতরফা যদি তুমি সবকিছু করে যাও, তাহলে তুমি বন্ধু নও, তুমি বন্ধু। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। এরপরে আসে রিজেকশন। হয় তুমি রিজেকশন খাও, নয় তোমাকে সে হ্যাঁ বলবে। ইউপিএসসি ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার পর যখন তুমি আইপিএস অফিসার হতে পারো, ক্র্যাক না করার পর তুমি একেবারে জিরোতে ফিরে আসতে পারো। ঠিক তেমন হচ্ছে রিলেশনশিপ। হয় তোমায় সে হ্যাঁ বলবে, হ্যাঁ বললে তুমি সবকিছু পেয়ে যাবে, আর তোমাকে যদি সে না বলে, তুমি আবার সেই জিরো থেকে স্টার্ট করবে। খুবই খারাপ অভিজ্ঞতা সব ছেলেদের জীবনেই আসে, বিশেষ করে আমাদের মতো এই যে ছেলেদের, যারা পদে পদে রাস্তায় যেতে যেতে সব প্রত্যেকটা মেয়ের প্রেমে পড়ে, জানি না কিভাবে পড়তে পারে। এরপরে যখন আসে, আমি জানি না, যখন আমি প্রত্যেকটা ছেলে দেখি যখন তাদের ব্রেকআপ হয় বা রিজেকশন হয়, সে সবাই সেই
মেয়েটাকে নয় গালাগাল দেয়, নয় তার সামনে স্ট্যাটাস দেখে যে হ্যাঁ ঠুকরাকে মেরা প্যার মেরা ইন্তেকাম দেখেগি। কারোর রিজেকশনের উপর যদি তোমার ইন্তেকাম দেখানো ডিপেন্ড করছে, দ্যাট মিনস তুমি একটা ভালো পার্সন নও। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা। তারপরে আসতে পারো, তারপরে যেটা আমি দেখেছি সবার মধ্যে, সবাই গালাগাল দেয় নিজের এক্সকে বা নিজের কারেন্ট যারা জাস্ট রিজেকশন খেয়েছে তাকেও তারা গালাগাল দেয়। এটা কোনো কথা না যে তুমি তুমি যেমন তাকে গালাগাল দিয়ে তুমি তাকে খারাপ প্রমাণ করছো, ঠিক তেমনি সে যেমন তোমায় ভালোবাসতে পারে তুমি তাকে ভালোবাসতে পারো না। তো আমি এটুকুই বলতে চাই, যখন কেউ কারোর সাথে প্রেমে পড়ে তখন তাকে মন দিয়ে প্রেম করো। জাস্ট ইনফ্যাচুয়েশন থাকলেও সেটাকে মন থেকে করো। সবসময় যে এমন হবে না যে তুমি তুমি এখান থেকে যেটা আশা করছো সেখান থেকে তোমাকে দেবে। হ্যাঁ, এখনকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে জিনিসটা সবথেকে বেশি থাকে সেটা হচ্ছে আমরা প্রেম তো করি কিন্তু প্রেমে পড়ার অপেক্ষাটা করি না। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। প্রেম পড়ার অপেক্ষা করতে দেখা আমি সবসময় মনে করি যে একটা এজ গ্রুপ থাকে যেটা হচ্ছে 18 থেকে 22, এই এজ গ্রুপের মধ্যে যদি তুমি কারোর সাথে প্রেমে পড়তে চাও, আমি বলবো একটু সময় নাও, একটু বোঝো জিনিসটাকে। এমনই না 2 মাস দেখলাম তার সাথে প্রেম করা শুরু করে দিলাম। আমার ক্লাসের মধ্যেই আমার অনেক ফ্রেন্ডস আছে, যেমন আমি তাদের নাম দেবো না কারণ নাম দিলে আমি কেস খেয়ে যেতে পারি, অ্যাকচুয়ালি সরি ফর দ্যাট। 2 মাসের মধ্যে প্রেম করা শুরু করে দিয়েছে। এটা কোনো কথা না। তুমি মানুষটাকে বুঝলেই না, তুমি মানুষটাকে ভাবলাই না, তুমি মানুষটার সাথে জাস্ট একটু কথা বলে তার সাথে তার প্রেমে পড়ে গেলা। যে জিনিস যত তাড়াতাড়ি চচ্চর করে উপরে ওঠে সেই জিনিস তত তাড়াতাড়ি নেমেও যায়। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমি সবসময় মনে করি যে একটু যে কোনো জিনিস যত ধীরে 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 গড়বে সেই জিনিসটা ততটাই ভালো হবে। আমাদের আমি যখন আমার কলেজে যাই তখন দেখি অনেকেই প্রেম করে, আবার অনেকে থাকে যারা শুধু পড়াশোনা করে। তার মাঝে মধ্যে আমি থাকি যে বোকার মতো ঘুরে বেড়াই কলেজ ক্যাম্পাসে এবং ভাবি যে কলেজে আমার লাইফটা কিরকম কাটতে চলেছে। ঠিক ঠিক সেই সময়তেই আমাদের CA1 CA2 CA3 হিট করে এবং তারপর সবই এলোমেলো হয়ে যায়। যারা প্রেম করছিল তাদের প্রেমটাও ভেঙে যায়, বলে আমার পড়াশোনার জন্য একটুখানি স্পেস চাইছে। তো দেখি অনেকেরই ব্রেকআপও হচ্ছে, অনেকের হুকআপও হচ্ছে। সেটা নিয়েই আমাদের কলেজ জীবন। কলেজে কিছু দিন আমি দেখেছি যে প্রফেসররাও দিয়ে এমনকি মার্ক করে রেখেছে কারা প্রেম করছে কেমন প্রেম করছে। যখন আমার অ্যাটেন্ডেন্স কম ছিল আমি তখন প্রফেসরদের সামনে গেছিলাম, প্রফেসররা আমাদের একজন যারা প্রেম করে তাদেরকে দাঁড় করে রেখে বলেছিল যে তোমরা প্রেম করছো বলে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কম। এটা খুবই বাজে অভিজ্ঞতা ছিল আমার লাইফে সেই সময়। সেদিনকে আমি যখন দেখেছিলাম যে তাদের ছেলে মেয়েগুলোর মুখ কেমন হয়েছিল সবার সামনে। এই বলেই আমি আজকের মতো শেষ করতে চাই কারণ আমি অনেকটাই প্যানিকে আছি। হ্যালো শুভম, ফার্স্ট অফ অল ক্যামেরাটা অন করিস। ক্যামেরাটা এক্স্যাক্টলি। Let's see না, I would like to see the depressive boy. পেইনটা পুরো চোখে মুখে। আরে সবাই অন কর, যারা স্পিকারস আছে সবাই অন করো। একা কেন করবে? বেচারা ডিপ্রেসড হয়ে যাবে। রিশান কই? রিশান ক্যামেরা অন করো। দেখেই মনে হচ্ছে কান্নাকাটি করছে ছেলেটা। আমরা কিন্তু গোলাপি কালারটা দেখতে ভিডিও অন করতে বলিনি, তোর ফেসটা দেখাতে বলেছি। হ্যাঁ না না, সবাই আগে একটা জোরে হাততালি শুভমের জন্য। চ্যাট বক্সে একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক, সবার জন্য একটা ক্লাস হয়ে যাক। দারুণ দারুণ, ভালো বলছিস। চ্যাট সেকশনে সবাই বল কেমন লাগলো বাকি অডিয়েন্স। প্রথম অডিয়েন্সের ফিডব্যাক কেমন লেগেছে? অডিয়েন্স খেলে দিয়েছে। ও শুভম, ভেরি গুড। জাজেস তোমাদের যা বলার তোমরা বলতে পারো। ওকে, স্টার্টিং ফ্রম রিশান দা। প্রথম রিশান দা শুরু করো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার নামে দুটো র্যাগিং এর কেস যাবে। না না, বলো বলো। ওয়েল লেটস টেক দিস, একটা সিরিয়াস টপিকে কথা বলেছে শুভম, ইটস নাইস। একটু ফানি সাইড দেখি ব্যাপারটার। হ্যাঁ, তো প্রথম কথা হচ্ছে শুভম, তুই একটা জিনিস বললি যে যেটা যত তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় চরচর করে সেটা তত তাড়াতাড়ি নেমে যায়। বাবু ইরেকটাইল ডিসফাংশন আছে নাকি? না না, তাহলে কি করে বুঝলি যত তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় তত তাড়াতাড়ি নেমে যায়? ব্যাপারটা কি? তুমি প্রেমের কথা তো শুধু বলনি। দিশান তুই কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই ওখানেই যাবি।
আমি ওখানে কোথায় যাচ্ছি ভাই? না আমি কিন্তু গোটা গল্পটায় আমাদের সায়ন মুখার্জি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি জানি না এটা আমার দোষ নাকি আমি ভুল দেখছি নাকি কিছু, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, এবার কেন আরে ওয়ান জানি না। সাইডেড লাভ স্টোরি গুলো সব এরকমই তো হয়। মানে সামনে দাঁড়িয়ে যায় নেমে যায় তাড়াতাড়ি বলতে চাই। এটা কে বললো? সম্পর্ক আরাত্রিক আজকে আলাদাই মনে আছে। বাট না, আমি একটা জিনিস খুব নোটিস করেছি জাজেস, থিং ইজ শুভম একটা খুব মানে গালাগাল দিতে চেষ্টা করেছিল, দিতে পারেনি, সেটা হচ্ছে যে বেস্ট ফ্রেন্ডসদের কিছুটা গুঞ্জনের আমি চোখ মানে ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম ওখানে। আরে কেউ চ্যাটেও লিখলো এখনই গুঞ্জন লল ভাই। না, ভালো বলেছে, খুব রিলেটেবল ছিল ভাই। ঠিক আছে, গুঞ্জন সবাই কাছে খিস্তি গেছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ছেড়ে দিলাম, ওকে আর ডাকছি না। সেখানে অর্ধেকজন চেনেও না গুঞ্জনকে। উফ। বাট একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন শুভম, তুই যে এতটা গল্প বললি, কোথাও না কোথাও তো নিজেকে রিলেট করেছিস। তুই কি প্রেমে ধোকা পেয়েছিস? আহ, এটা সামার 2023 এর গল্প। ওকে 2020 মানে ছিল কিছু একটা, যেটা আমি সবার সামনে পুরোপুরি বলতে পারবো না, কিন্তু কিছু একটা হয়েছিল। না না, খুব মানে ফিলিংসটা দেখে বোঝা যায় না যে তুই বানিয়ে বলছিস নাকি ভেবে বলছিস। তো হ্যাঁ, এটা ভেবে বলা গল্পগুলোর মধ্যে একটা ছিল। ইটস নাইস, ওই জন্যই বললাম যে ইমোশনাল সাইডটা খুব ভালো কভার করেছিস। লেটস টার্ন দিস অন আ ফানিয়ার সাইড। অ্যান্ড একটা জিনিস খুব ভালো রেসপেক্টফুল লাগলো যে তুই বললি যে যার সাথে আমি সময় কাটিয়েছি সময়টা ভালো ছিল, তাকে সময় কেটে যাওয়ার পর তো গালাগালি করার কোনো মানে হয় না, রাইট? এটা আমি প্লেসমেন্ট সেলের জন্য বলতে পারবো না, কিন্তু ঠিক আছে গাইস, চাকরি পাইনি, গালাগাল তো দেবো। ওটা এক্সিস্ট করে কিনা মাঝে মাঝে ভুলে যাই, যদিও বা আছে কালকে একটা ডাকছে, কিছু বলা যাবে না এখন। টক্সিক বউ ভাই, টক্সিক বউ, বাড়িতে বড়ের সাথে ঝামেলা করে, এখানে এসে স্টুডেন্টদের সাথে ঝামেলা করে, আলাদাই লেভেলে। বাট না, ইট ওয়াজ আ নাইস পারফরমেন্স গাইজ। তো আমাদের কি এখন মার্কস দিয়ে দেওয়া উচিত? ইয়েস ইয়েস ইয়েস। ওকে, সো আমি শুরু করে দিচ্ছি। প্রত্যেকবার তো আমারই ঘাড়ে বন্দুক রেখে চালিয়ে দিচ্ছিস, তো আমি ভালোই লেগেছে, সো আই উইল গিভ ইট অ্যান 8 আউট অফ 10। ওকে, থ্যাঙ্কস। Tomo, ওকে, ফ্রম মাই সাইড ইটস 8.5 এন্ড খুব ভালো লেগেছে শুভম। থ্যাঙ্কস ফর এন্টারটেইনিং আস এন্ড কি কি অলসো অপশন করছিস? আমি 8 দিলাম এবং তুই 8.5 দিচ্ছিস, ব্যাপারটা কি? হ্যাঁ আমি হচ্ছে তোর আরসিবির মতো একটু মানে চেষ্টা করছি দেখাবো, কিন্তু কাউকে কিনবো না ভাই, লাস্ট অব্দি টাকা জমিয়ে রাখবো, দেন বড় লোক, আমি সব থেকে বড় লোক, বাকি সবাই গরিব, সবাই আমার নিচে, এখন এটা দেখিয়ে চুপচাপ বসে থাকবো ভাই। আর পাশ থেকে প্রীতিজিনটা আসবে, সবাইকে নিয়ে চলে যাবে, প্রীতিজিনটা আসবে, এই তুলো ভাই প্লেয়ার নিয়ে চলে গেল, শুধু এই দেখে যাচ্ছি। সিএসকে এর বুড়োগুলোকে ভুলে গেলে? দেখ ওরাই তো সেই লাস্ট অব্দি কাপটা তো রাখতে হবে না ওদের জন্য, ঠিক আছে এদিকে আর যাচ্ছি না আপাতত, আইপিএল নিয়ে একটা পরে কিছু হবে, ওরা একটা লং টপিক। আপাতত তোকে মার্কস দেওয়া শেষ করিনি, মালটা মনে হচ্ছে না ইন্টারভিউ দিতে এসছে। বাবু, ইন্টারভিউ এত টাফ হয় না, তুই অনেক টাফ জায়গায় এসেছিস আজকে। সেটাই। নেক্সট ওয়ান রোহিত। আমি বলছি আচ্ছা সায়ন, ওকে গো অ্যাহেড। হ্যাঁ না ভালো বলেছে, আমি 8 দেবো, 8 আউট অফ 10। উফ, সায়নদা কিন্তু তুমি নিজেকে দেখেছো, তার জন্য কিছু স্পেশাল মার্কস আর কি দেওয়া? হ্যাঁ না একদম অন পয়েন্ট কথা বলেছে, অন পয়েন্ট। সায়নদাকে দেখে যতটা সিরিয়াস লাগছে, সায়নদা কিন্তু রিয়েল লাইফে অতটা একদম সিরিয়াস না। হ্যাঁ হ্যাঁ পড়াশোনা বলবে না? হ্যাঁ কেউ বলবে কই সে আমাদের আরাত্রিক দা কোথায় আছে? আরাত্রিক মিউট হয়ে গেছে, খেতে গেছে হোপফুলি। রোহিত দা, একটু দিয়ে দাও। কি আছে মার্কস? আমার এন্ড থেকে কত সলিড 8 আউট অফ 10, খুব ভালো লেগেছে। আচ্ছা আরাত্রিক বাকি থাকলো, আরাত্রিক আছিস না খেতে গেছিস? ওর হয়ে কি আমরা দিয়ে দেবো? হ্যাঁ হতেই পারে। দেখ, আরাত্রিক তো নেই আমাদের মাঝে, বাট আরাত্রিক তোকে হাম্বল রাখার জন্য 10 দেবে না, নাহলে অ্যাটিটিউড বেড়ে যাবে। তো আমি 8.5 দিচ্ছি আরাত্রিকের তরফ থেকে। থ্যাঙ্কস দাদা, থ্যাঙ্কস। তো অ্যাভারেজ কত হচ্ছে হোস্ট? আচ্ছা সবাই হোস্ট তোরা নিচ্ছিস তো, নোট ডাউন করছিস তো এটা? ইয়েস স্যার। আছে ওকে স্যার। ওকে ওকে। হোস্ট গুলো যদি ম্যাথসে আমাদের মতোই খারাপ হয়, তাহলে মালগুলো বার করতে পারবে না কিন্তু এখন। আমরা একদম loyal। যাই হোক, ম্যাথে পাস করেছি, চাপ নেই। তুই জানিস তো, তুই আমাদেরকে টার্গেট করে একটা কথা বললি যে আমরা তোমাদের থেকে ম্যাথসে ভালো। यहाँ पे फंस गए तुम लोग गाइस। কলেজে আসবো, এক না একদিন তো আসবো। আমি আর নেই এই সেমিস্টারের আর। এই সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে ওকে অ্যাভারেজটা দে। আচ্ছা, সো ও নিজেকে আগে আমি বলে দিই যে জাজেসরা কত দিয়ে
Okay. জাজেসদের দেওয়া মার্কসের উপর ওর 10-এ যে অ্যাভারেজটা হয়েছে হুম। ওটা 8.2, আমরা ওটাকে 8ই ধরবো, হয় 8.5 না 8 ধরতাম, আমরা 8 এই ধরবো ধরছি। actually. ওকে, বাট ওর নিজের ওপর কনফিডেন্স এত কম, একটুর জন্য হয়তো মিস হয়ে গেছে, ও নিজেকে মার্কস দিয়েছে আনফরচুনেটলি 7। यार একটা মার্কসের জন্য এই আরাত্রিকের হয়ে 6 দেওয়া উচিত ছিল আমার এবার। হ্যাঁ, এটা আমার মনে क्या হচ্ছে। यार আমি কি क्या চ্যাটে यार লিখতাম না, লেখাটা উচিত ছিল আমার যে কি করা উচিত। আরে यार क्या यार বাট ঠিক আছে, তুই এমনিও পয়সা তো পেতিস না, আমরা 1 লাখ টাকা দেওয়ার মতো অকাত তো নেই ভাই, সোমো ছাড়া। 7 crore। 7 करोड़। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस भाई, बहुत मजा आया। কোনো না কোনো দিন মনের মতো একটা গল্প পাবি যেটা বলতে হবে না, যেটা আই থিঙ্ক তুই তোর ছেলে মেয়েদের শোনাবি যে হ্যাঁ দিস ইজ হাউ আই মেট ইউর মাদার। ঠিক আছে, ইটস নাইস। হাত পাত কাটিস না কিন্তু, আর যাই কর। না না, ঠিক পারফরমেন্স আছে। ওয়াজ সুপার, রাইট? একদম। ঠিক আছে, চলো এবার নেক্সট ওয়ান। Very good, very good. Okay, let's move on for the next participant. So our next participant is Titli Devnath. Hello, Titli. Raise your hand. Please be in the panel. Titli is Sure. here. Titli is here. Okay, Titli. Welcome to Resources Got Talent. কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে। গুড ইভিনিং গাইস। থ্যাংক ইউ মাই সিনিয়র্স, দাদারা যারা আছো, দিদিরা, জুনিয়র্স যারা আছে বা আমার ফ্রেন্ডসরা যারা আছে, থ্যাংক ইউ ফর giving me this opportunity, this field. আমি বাংলায় কথা বলবো, আমি বাংলাতেই বলছি। ওকে, Okay, So okay. before you Confident start, আছো তো? তিতলি রাইট? Okay. ইয়েস। ওকে, প্রত্যেকটা পাড়ায় 3 নম্বর বাড়ির 2 নম্বর মেয়ের নাম তিতলি কেন হয়? এত কমন কেন? প্রত্যেকটা পাড়ার 2 নম্বর বাড়ি, সরি 3 নম্বর বাড়ি, 2 নম্বর কি যাই হোক, মেয়ের মা বাবা তিতলি নামটা বেশি পছন্দ করে, তাই মেবি। ওকে, এটা তো ওকে, আমার দ্যাটস আ মা গুড বাবার কামব্যাক। দ্যাটস আ গুড কামব্যাক, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে বি পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ হলে কি পজিটিভ অ্যাটিটিউড রাখা উচিত সবসময়? না, তিতলি নামের বি পজিটিভ প্রায় একটু বি পজিটিভ হয় আই থিঙ্ক, আমার মতে। না ভগবান না করুক তোর ব্যাকলগ লেগে গেল, কতটা পজিটিভ থাকবেন তখন আপনি? আমি ধরেই রেখেছি আমার ব্যাকলগ লাগবে, কিন্তু যদি না লাগে তাহলে ওটা আমার পজিটিভিটি হবে মেবি। মানে তুই বেসিক্যালি, আচ্ছা ঠিক আছে গাইজ, আমি কিন্তু আগে থেকে বেট লাগাচ্ছি ও আন্ডার কনফিডেন্ট থাকবে, কম মার্কসই দেবে, আগে থেকে আমরা নিজেদের মধ্যে মান্ডওয়ালি করে নেবো, ঠিক আছে তো? ওয়েল, উইদাউট ডুইং এনি ফার্দার অ্যাডিউ, চলো দেখি কতটা বাজে গাইতে, মানে কতটা ভালো গাইতে পারিস। নাইস টু সি ইউ অন স্টেজ। ওকে, চলো, তো তোমরা কি শুনতে চাও, হিন্দি না বাংলা? এটা তো তুই পারফরমেন্স করবি, যা ইচ্ছা। যেটা ইচ্ছা। তুই জাপানি ভোজপুরি না গাইলেই হলো, তাও রোহিত পছন্দ করে, ওটা ভোজপুরি গাইতে পারিস। রোহিত বোঝে ভোজপুরিটা, রোহিত বুঝে নেবে। আর আমি তুই তো কিছু অ্যানিমে বাংলা গুলো গান, বুঝে না, তো সব বুঝে। সর্ষে ইলিশ উইথ লিট্টি, রোহিত দা। রোহিত দা হয়। টিটাগড় চলে গেছে মালটাতে। আই থিঙ্ক, যাই হোক ও স্টার্ট কি অলরেডি করছি। গান গাওয়া শুরু করে দিয়েছে নাকি? কু কু আচ্ছা সরি, না, আমি করবো। আমি বললাম কুকুর কেন ডাকছে ভাই, এ কি? পাশের পাড়া কুকুর, 3 পুরো নম্বর বাড়ি। ইনস্ট্রুমেন্ট প্লে করবি নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, শুরু কর ভাই, শুরু কর, নো ইস্যুস। আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়া একটু টাইমারটা দেখে নি। রাজদীপ তোর কি স্ক্রিনটা কি দেখতে পাচ্ছিস কেউ? আমার একটুখানি লোডিং হচ্ছে, আমি জানি না বাকিদের ভিজিবল। আমারও এখনো লোডিংই হচ্ছে, রাজদীপ কি করছে আমি জানি না ভাই। দেখা যাচ্ছে না। রাজদীপ তুই এবার ওটা স্ক্রিন শেয়ারিং অফ কর, দেন আবার ওটাকে আরেকবার অন কর। রাজদীপ তুই কি সারা রাত এইচডি তে দেখছিলি? নেট শেষ হয়ে গেছে। ওকে ওকে, জুস পিলা দো মুসাম্বি কা। এই রে রিকশান এবার মনে হচ্ছে আরো হাই যাচ্ছে। বেশি দূর হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, রাজদীপের একটু প্রবলেম করছে না টাইমারটা। কেউ একটা, অন্য কেউ যে হোস্ট আছে আচ্ছা কেউ একটা স্টপ ওয়াচ লাগিয়ে দে না, হ্যাঁ, এমনিও কনসেপ্ট বুঝতে পারবে যে আমরা কখন টাইম থামাচ্ছি। বাজে গাইলে নামিয়ে দেবো। আচ্ছা না, নামাবো না ভাই। নবজিৎ দা লাগানোর সময় চলে এসেছে, লাগিয়ে দাও। কি
কি স্টপ ওয়াচটা। আরে টাইমার ও ঠিক আছে তুই স্টার্ট কর তিতলি, ওরা দেখে নিক। চলো रात दिन की नींद बन की चीज क्या है खाकदारी हम नहीं जानी दिल का साज बन के होती क्या है रागदारी हम नहीं जानी जो दिल को भा रही है वो तेरी शायरी है या कोई शायराना है तू बन के तितली दरा उड़ा उड़ा है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हंसते है ऐसे अनसुने जाए और से छूटे रोको कोई नूर बन के तितली उड़ा 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 कहीं दूर। তো আমি সারাদিন তিতলির মতনই উড়ে উড়ে বেড়াই কলেজে, জানি না আমাকে কতটা কেউ দেখেছো কি দেখোনি। তাই আমি ফার্স্টে এটা তিতলি দিয়ে স্টার্ট করলাম। আমার আরেকটা গান আছে, তো আমি সেটা শোনাচ্ছি। ওকে, ওকে আমি একটু নার্ভাস ছিলাম, যাই হোক। सजनी सजनी राधिकालु देख बहु चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल चाहिया सजनी सजनी राधिकालु देख बहु चाहिया बिना झटित कुसुमहार बिना नील बिना झटित कुसुमहार बिना नील सुंदरी सिंदूर देख सेज कर हरागिया सजनी सजनी राधिकालु देख बहु चाहिया सहचरी शब नाच नाच मिलन गीत रे चंचल मंजीर राग कुंज गगन छाओ रे सजनी अब उजाड़ तेरा कनक दीप जालिया सुरभि कर कुंज भवन गंगा ढालिया सजनी सजनी राधिकालु देख बहु चाहिया मल्लिका चमेली बेली कुसुम तुलहवारिका गाथ जूथ गाथ जाति गाथ बकुल मालिका त्रिशत नयन भानु सिंह कुंज प्रथम चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिकालु देख बहु चाहिया। যাই হোক, আমি গতকালকে আমার একটা বন্ধুর দ্বারা এই ফর্মটা ফিল আপ করেছি। আমি খুবই ইন্ট্রোভার্ট থাকি কিছু কিছু সময় এক্সট্রোভার্ট থাকি। তো তো ওই আর কি, সকালবেলা আমি জানতে পারলাম যে আমাকে কথা বলতে হবে। আমি আমার বন্ধুকে অনেক বকাবকি করেছিলাম, তারপর আবার সরিও বলে দিয়েছি। তো যাই হোক, এইটুকুনি ছিল। বন্ধুটাকে অয়ন। আচ্ছা আচ্ছা সবাইকার দেখছি ভিকটিম কার্ড অয়নই হচ্ছে। ঠিক আছে, ঘাপলা আচ্ছা। কিছু আছে, আমি আগেই ধরেছিলাম। ঠিক আছে, ওকে পাবলিক দেখবে অয়ন। নেপোটিজম ততক্ষণই ভালো লাগে যতক্ষণ সেটা নিজের সাথে হচ্ছে, জানিস তো। সো পারফরম্যান্স এন্ড হয়ে গেছে। আমি ঝাড় খেয়েছি। না, তোর সাথে পরে কথা বলছি, দাঁড়ান। আসলে একটু আলাদা করে বসতে হবে আমাদের। ওটা ডিএম এ হবে, এখানে না। হ্যাঁ হ্যাঁ
সো মুভিং অন টু তিতলি, দ্যাট ওয়াজ আ নাইস সং গাইজ। অসভ্য হয়ে গেছিস তোরা, তালি বাজাসনি কেউ, এত বাজে গেয়েছে নাকি ও? না প্রথমেরটা বাজে ছিল, বাট ঠিক আছে। তালি বাজানোর কোনো অপশন ছিল না। Snap in the chat, bro. চ্যাট না বক্স না ঠিক আছে, প্রথমেরটা ওয়াজ লাইক শি ওয়াজ ভেরি আন্ডার কনফিডেন্ট, তারপরে একদম স্মার্ট মুভ খেললো যে হ্যাঁ আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তে যেরকম গান করি ক্লাসিক্যাল, একদম এটাকে তো বাজে বলতেই পারবে না। বাজে বললেই আমি আসলে ঠিক আছে। বাঙালি তো একটু বাংলা টাইপের একটু বেশি কমফোর্টেবল। না ইট ওয়াজ আমি নাইস, ইট আসলে ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি নাইস। সায়নদার গান শুনে মানুষ হয়েছে তো, সায়নদার গান শোনার পর আমার যার গান গাই সেই ভাল লাগে, মানে এতটাই এক্সপিরিয়েন্সটা হাই লেভেলে চলে গেছে আমার, না জাস্ট যেই গান গায় তারটাই ভালো লাগে। সায়ন ভাই একটা গান প্লিজ প্লিজ। একটা গান আমরা গাওয়াস সায়নদার না থেকে ভাই, শুনতে চাইবো, মানে খুব আমরা পার্টিসিপেন্টস খুব চলে যাবে ভাই। এক্সাইটেড হবো। সায়ন তুই ওর সাথে ডুয়েট করতে চাইছিস বাই এনি মিনস? একটা দেবদার গান, সায়ন একটা দেবদার গান, মন মানে না হয়ে যায় কেন? একটা পাগলু প্লিজ প্লিজ। পাগলু হয়ে যাক, পাগলু একদম একদম। এখন আবার নতুন না আমার সিনেমা কাছে আসছে বেটার দেবদার। অপশন আছে, দাঁড়া না সায়ন, একবার খোকা বাবুটা গিয়ে দেখা না। আমি জানি ওর তিতলির থেকে ভালো গাইবি তুই। না ভাই আমি দাদা সবাই রিকোয়েস্ট করছে, একবার ভেবে দেখো। সায়ন একটা লাইন ভাই, দাদু গেল চমকে, শুধু জাস্ট ওইটুকুনিটা বলে দে। না ভাই এখন আরে বল না यार। দাদু চাঁদ থেকে আবার চলে আসবে। না ভাই, দাদুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাই যেখানেই আছেন। ঠিক আছে, এনিওয়েজ আমরা যে পার্টিসিপেন্ট রয়েছে তার সাথে একটু গল্প করে নি। তো তিতলি, হাই, তুই সিঙ্গেল আছিস? হ্যাঁ আমি মা বাবা সিঙ্গেল চাইল্ড। এই তো নাইস, এই তো স্মার্ট। ইন্ট্রোভার্ট হলেও মাথায় বুদ্ধি আছে। নাইস নাইস। গানটা শোনার পর আরেকটা প্ল্যান করেনি ওরা, আই থিঙ্ক। যাই হোক, মিসড অপরচুনিটি। ফার্স্ট সংটা তিতলি কেন ছিল? কালকের থেকে আমি গানটা একটু বেশি পছন্দের হয়ে গেছে, তাই আমি ফার্স্ট সংটা এটা করি। মানে কনফিডেন্স এসে গেছিল নাকি যে নিজের গান নাম আছে, একটু হালকা করে গেয়ে দেবো হয়ে যাবে, এরকম কিছু কি? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই আর কি। ওকে, বিনা প্র্যাকটিসে নেক্সট টাইম এরকম করবি না, ঠিক আছে? তো সেকেন্ড সংটা ভালো ছিল, বাট অ্যাজ ইউ নো যদি তুই ফার্স্ট এডটাই শোকেস করিস তো আমরা ফার্স্ট এড উপরে নাম্বার দিতাম। এখানে আমি জানি না কিরম ভাবে নাম্বার দেবে। সেকেন্ড ওয়াজ বেটার। থ্যাংক ইউ। সে তো আমার নামেরও দুটো চারটে জাঙ্গিয়ার ব্র্যান্ড আছে, আমি থোড়ি না জাঙ্গিয়া পরে কলেজ যাচ্ছি রোজ রোজ। মানে ভেতরে পড়ছি, বাইরে থোড়ি পড়ি। বলা যায় না, আমরা ওটার জন্য অপেক্ষা করে আছি অ্যাকচুয়ালি। ফোর্থ ইয়ারে কবে হ্যাঁ লিখতে রে, হবে, ওইটা পরে একদিন হ্যাঁ। আসবে। ফেয়ারওয়েল যেদিন এডিশন OnlyFans বানাবো না, রিশান ম্যান, তোর তাহলে বুড়ি ছুড়ে মারবো দেখ। না না, ডন কি সুপারম্যান? রাজু জাঙ্গিয়া। রিশান ম্যান হয়ে যাবে, রিশান ম্যান আবার কি নামের সঙ্গে कौन জুড়ে से দাও। कलर की चड्डी पहने हो बताओ ना। किस कलर की चड्डी पहने हो? कौन से कलर की अंदर कुछ नहीं पहने हो ना, सब पता चल। আচ্ছা, সো এনিওয়েজ আমি শুনলাম নাকি তিতলি আই থিঙ্ক ইন্ট্রোভার্ট, আই থিঙ্ক, রাইট? হ্যাঁ কেউ কেউ বলে। ওকে, কেউ কেউ বলে। তো বেসিক্যালি ইন্ট্রোভার্ট তুই নিজে কনফিডেন্টলি বলছিস নাকি বাকিরা কনফিডেন্টলি বলে? না আমি একটু বাড়ির লোকজনের কাছে ইন্ট্রোভার্ট, আর বলে আর কি আস্তে আস্তে বলছি কলেজে। বাড়ির লোকজন তো এমনি কম কথা বলা বাচ্চা পছন্দ করে। হ্যাঁ ওই জন্যই তো ইন্ট্রোভার্ট। ঠিক আছে, বেশি কথা বললে থোড়ি বা কি হয়ে যেত। যাই হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ। তিতলি কোন ইয়ার? সেকেন্ড ইয়ার। নাইস, তোর সাথে ইন্ট্রো নেওয়া যাবে না, এটা আমার ফার্স্ট ইয়ার, এটা আমার ফার্স্ট ইয়ার ইন এওটি। ওকে নাইস। কোন স্ট্রিম? তুই ল্যাট? এ তুই তো আমার মায়ের বয়সী তো। না আমি 19, আমার এখনো 20 হয়নি, তো আমি বুড়ি না। থ্যাংক গড তুই মাইনর না, এতক্ষণে FBI ডেকে দিত এরা। বাট না, ঠিক আছে, আমাদের কি এখন মাছ দিয়ে দেওয়া উচিত? একদম 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 একদম। বেশ, এইবার আমি দেবো নাকি? না আমরা আরাত্রিকে খুঁজছি, অনেক কোনো পাচ্ছি না। আরাত্রিক বোধহয় কানটা একটু পরিষ্কার করতে গেছে। এই তো আছে আছে, কথা বল একটু স্যার।
আপনার জন্য বসে এই তো কি কথা বল এই রে, এবারে তুই মার্কস দেওয়াটা শুরু কর। ও মার্কস ঠিক আছে 7 দিন হ্যাঁ এবার আমি একটু হাম্বল বানাবো, তো আই উইল গিভ ইউ আ 6.5 আউট হিয়ার। নেক্সট টাইম থেকে সেকেন্ড গানটা আগে ট্রাই করবি। বাট ইট ওয়াজ Okay. এ নাইস সং, ইট ওয়াজ এ নাইস পারফরমেন্স। চলো বাকিটা দিয়ে দে ভাই। ওকে, রোহিতদা বলো। 8. সায়নদা। 8 একদম। সায়নদা তো 12 ভালো দিতে performance। চাইছিল তাই না সায়নদা? হ্যাঁ ভাই, আরে সেরা পারফরমেন্স হয়েছে। সায়নের তো মেয়ের গলা শুনলেই মন ফুরফুর করে। এ না তিতলি, তুই আচ্ছা, সিঙ্গেল আছিস কিনা আমি সায়নের জন্যই জিজ্ঞেস করছিলাম। ওই জন্য সায়ন আর কি একটু এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছে। কেন সায়নদা বুঝি অ্যাডাপ্ট করবে চাইল্ড? সায়নদার ঠিক টাইমে বিয়ে হয়ে গেলে আমার বয়সে একটা বাচ্চা হতো জানিস। সেটাই। নেহাত ভার্জিন মই তো রয়ে গেছে এখনো। আর সৌমিতা তুমিও বলো, তোমার নাম্বার করে দিচ্ছ। হ্যাঁ, from my side it's 7.5. ওকে, অয়ন। কি রে নেপোটিজমের কারণ জোহর কই রে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। সো ওর আউট অফ 10 জাজেস যা দিয়েছে তার উপরে হয়েছে হচ্ছে অ্যাভারেজ 7.5। অ্যান্ড এখানে আমি তিতলিকে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই, যে তুই বললি তুই খুব কনফিডেন্ট, তাহলে নিজেকে মার্কসটা দেওয়ার বেলায় কোথায় ছিলি? আমি হ্যালো, কখনোই বলিনি আমার এক্সট্রা পজিটিভ রাইট? রয়েছে। আমি তো জানি ও হয় আমার এক্সপায়ার হবে না এক্সপায়ার হবে, তাই আমি 50-50 ও চান্স রেখেছি। আচ্ছা, মানে যেহেতু আগের পারফর্মার ছিল 7 নয় and 8, হবে একটা নয় ছোট হবে না। ডিফারেন্স, এইটা আচ্ছা একটু বড় হয়ে গেছে। 5 and 7.5, মানে ও নিজেকে 5 দিয়েছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক তাহলে আরো আছে, বাজে হাম্বল গাওয়া থাকা উচিত ভালো। ছিল। ঠিক না আছে, না, সেকেন্ড অসুবিধা নেই, গানটা যেরকম বাজে গাওয়া উচিত ছিল অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ সেকেন্ড গানটা প্রথমে গাইলে আমি বলতাম ঠিক আছে, বাট ফার্স্ট গানটা যেরকম গিয়েছে 5, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। বাবু রাগ করিস না কিন্তু, রাগ করে ইন্ট্রোভার্ট হয়ে মহিলা হেল্পলাইন নাম্বারে কল করে দিবি, তারপর বাড়িতে আমার 2-3টে মহিলা চলে আসবে, খারাপ লাগবে বল সায়ন? বাট না, ইট ওয়াজ এ নাইস ফাইনালি পারফরমেন্স, নাইস টু হ্যাভ ইউ অন স্টেজ। ঋষানদার ফিমেল অ্যান্ড ইন্টারাকশন হয়ে অলসো গেছে। নাইস এক্সপিরিয়েন্স। ওকে তিতলি, নেক্সট টাইম থেকে আরো বেটার হবে, নো প্রবলেম। হ্যাঁ তোর নেপোটিজমের তো না, কোনো ব্যাপার না বাবু, একটা ফিল্ম ফ্লপ হয়েছে তো পরেরটাতে আবার নেবো। আমি যদি বলি আমার সবকটাই নেপোটিজম কিড। আমি জানি তো, ওই তোর সাথে পরে কথা বলছি তো আমি। তোকে আলাদা আমি করে ডাকা হবে, একটা একটা ভয়েস প্রাইভেট পাঠাবো মিটিং। লবিবাজি হচ্ছে এখানে। ঋষানদা, আরে হ্যাঁ না, কাউকে তোমাকে আমি লবিবাজি একটা কন্টেন্ট পাঠাবো অয়নের, হেভি লাগবে। আচ্ছা বেশ বিহাইন্ড দ্য বেশ 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 না, বাচ্চাটা ভয় পাচ্ছে। নাইস টু হ্যাভ ইউ অন হিয়ার তিতলি। সবাই একটু ওকে টাটা বলে দে, ইন্ট্রোভার্ট আছে, নিজে নিজে বাই বলবে না। টাটা, থ্যাংক ইউ বাই তিতলি। বাই। টাটা টাটা। ভেরি গুড আগের পারফরমেন্স ছেলেটা যেরকম আগের ছেলেটা যে স্ট্যান্ড আপটা দিল না, তিতলি টাও লিখবে না আই থিঙ্ক কারোর ডিএম এ। সায়ন ট্রাই করিস না আজকে রাতে। আমি বলবো, হ্যাঁ একদম একদম। চলো এবার নেক্সট পার্টিসিপেন্ট। ওকে, জ্যোতিরূপা। तो या, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के साथ। प्लीज वेलकम मुकुट सिंह रॉय। মুকুট, আমার প্লিজ বাবার রেজ আরেকটা ইউর ছেলে হ্যান্ড। আছে নাকি? কোথায় মুকুট মুকুট হ্যাঁ? কই? মুকুট হ্যান্ড রেজ কর। দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, Available মনে নেই? হচ্ছে আছে তো? নেই। ভয় পেয়ে গেছে, জানে ওটা একটা নাজায়েজ দাদা না আছে না এখানে। না, লাপাতা বয়। লাপাতা, বাট হি ইজ হিয়ার অর চাপ নট? নিস না ভাই, আমার বাবার অর্ধেক জমি দিয়ে দেবো তোকে। আমাকে দিয়ে দে ভাই, ওকে কেন দিতে? নেক্সট হচ্ছে ফ্লেক্স, টাইটেল চেঞ্জ আমাদেরও দাও। নেক্সট কোশ্চেন আচ্ছা আচ্ছা, I মুকুট, guess, চ্যাট বক্সে লেখ, আমরা তোকে অ্যাড করে নিচ্ছি। চ্যাট বক্সে হ্যাঁ কিছু তুই একটা লেখ, হাই বা কিছু। নেক্সটে যা। আই গেস ও নেই বা এখানে আছে কি বুঝতে পারছি না, না। এখন সাইলেন্স আছে ঋষানদাকে দেখে। এই ওই এক্সপেক্ট করছে 10টার পর ঋষানদা থাকবে না। এই রে, এখানে আমি জানি আজকে 2-3টে পুলিশ কেস তো হবে আমার নামে, একটা পেডোফাইলের জন্য। 10টার পর তো ঈশানের প্রাইম টাইম। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাইট রাইট। ওকে নেক্সট নেক্সট ডাকা হোক। একদম আছে। ওকে ওকে, তাহলে next আবার ও যদি আবার ও, পরে এখানে আসে আমরা আবার সাবিত্রী আছে ট্রাই না? করবো। ঠিক আছে, আমার হ্যালো, বাড়ির এবার দলিল জানিস? বেঁচে গেল। নেক্সট কে আছে? সায়ন্তন ঘোষ আছিস? হ্যাঁ, সায়ন্তন, সায়ন্তন ঘোষ আছে, আমি সায়ন্তন লিখে ঘোষ দিচ্ছি। আছে, সায়ন্তন ঘোষ আছে। এই তো সায়ন্তন ঘোষ। হ্যালো এই তো সায়ন্তন। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে?
একদম শোনা Hello? যাচ্ছে বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে। আমি গান করব। আর সে তো লেখাই আছে গান করবি, তোর কি আবার কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে যে আমি এই গান করব এই গান করব, নাকি তুই পারফরমেন্স রেডি করে এসেছিস? না, আমি রেডি করে এসেছি। আচ্ছা সায়ন্ত, নো নাট নভেম্বর করেছিস? হ্যাঁ, না বাদ দে, তুই গান কর, ছাড়, ভালো ছেলে তুই। না মানে ওটা তুই শুনতে পেলি না, না ইন্টেনশনালি এটা বললি, এটা আমি জানতে আমি চাইছি। এমনি জিজ্ঞেস করলাম না, যে ব্যাপারটা হচ্ছে মজা ও আসছে ভালো না। ছেলে না ভালো ছেলে সাজতে চায়, তার মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু। দেখি সবাই ভিডিও অন করে দিচ্ছে, এ কি রে? জি 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 জি। তাহলে আচ্ছা দাদা শুরু সায়ন্তন, করবো? जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से, तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। বাবু দারুণ আগুন ভাই, লাগিয়ে যা দিয়েছে তো। ভিজিয়ে যা গাইস শুরু অনেস্টলি করলি, দারুণ ভাই গেয়েছে, ভাই দারুণ গেয়েছে। দারুণ। सीखो तितली कुछ सीखो। once more. थैंक यू दादा। একটা ওয়ান্স মোর, একটা ওয়ান্স, আরেকটা গান দারুণ গেয়েছে, দারুণ গেয়েছে। थैंक यू আরেকটা थैंक यू थैंक यू। অডিয়েন্স আরেকটা রিকোয়েস্ট। আচ্ছা, another just like mom. तेरी दीवानी গানটা গাইবো? ও শিওর শিওর। আরে তুই ভাই এবার তো দেখি সায়নদা আমাদের শেষ করে দেবে, সায়নদা আর পারবে না আর নিজেকে সায়নদা আটকে মাইক, রাখতে। সায়নদা ভিডিও অন করো আজকে। সায়নদা ভিজে সায়নদা গেছো? একটু ভিডিও, সায়নদা, একটু ও সায়নদা, সায়নদা ভিডিওটা অন করলে ভালো হয়। সায়নদা ডুয়েট হবে সায়নদা। নাকি একটা? ডুয়েট হবে একটা? সায়নদার ফ্রন্ট ক্যামেরা জল পড়ে গেছে, সায়নদার ফ্রন্ট ক্যামেরা জল পড়ে গেছে। সায়নদা গেল কোথায়? সায়নদা শান্ত কেন আজকে? আরে সায়নদা ভিডিও অন করলে সবাই ভিজে যাবে, ঠিক আছে? ওই জন্য সায়নদা ভিডিও অন করছে না, সবাই ভিজে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা সায়ন্তন চল আরেকটা চল চল, ওর পারফরম্যান্স আরেকটা গান আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ সায়ন্তন লেটস গো, চলো। কন্টিনিউ কর। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, ही मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे जाने के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। थैंक यू।
নাইস দারুণ নাইস ভাই, দারুণ দারুণ Well did. দারুণ সেরা Thank you. সেরা। তুই একবার জি, চ্যাট জি, বক্সে দেখে আয়, শুধু চ্যাট বক্সে রিঅ্যাকশন দেখে আয় শুধু লোকেদের। ওকে ওকে সেরা। ঠিক আছে দেখবো বলছি দেখবো। এক্সচেঞ্জ অপারেশন করা হয়, ছেলেটাকে লাইন মারবো তাহলে। হ্যাঁ শান্তন, দাঁড়াও। ভিডিওটা অন কর, একটু মুখটাও দেখি কেমন, তুই গান গাইছিস এত ভিডিও অন সুন্দর। করতে ভাই একবার। একটু হ্যাঁ, ফেস করছি। রিভিল হয়ে হ্যাঁ যাবে। আচ্ছা হ্যাঁ ভাই করছি। তুই কালো হলে তোকে জোর করে ফর্সা বানিয়ে দেবো, তুই শুধু মুখটা দেখা। আরে হ্যাঁ, মুখরা ভালো হয়েছে, মুখরাটাও দেখা। আরে এই যা, অ্যাপটা আরে কোথায় গেল? সায়ন কোথায় গেল? আমি সায়নকে দেখতে পাচ্ছি না কেন এখানে? সায়ন তো কেঁদে ফেলে ফেলবে এতক্ষণে। লাইট ছিল না, লাইট। আরে আরে পুকি দেখতে তো Hello. ছেলে। ওই হ্যাঁ হ্যাঁ। জানো আরে, তোমাকে আমি তোমাকে আমি দেখেছি ইয়েতে সেন্টুদার দোকানে দেখেছি তোমাকে আমি। এই রে, কাকে? হ্যাঁ, তোমাকে তোমাকে কথা হ্যাঁ বলছিস? তাকে তোমাকে হ্যাঁ আমাকে? হ্যাঁ ঋষান দা আমাদের একদম। ও আমাকে ঋষান দা বিড়িখোর top বলে fan। দিল ভাই। আমি তোকে কত তারিফ করলাম, বললাম সেক্স চেঞ্জ করবো, শালা বিড়িখোরই বলে দিল। ঠিক আছে, তুই ওয়াফা কে বদলে ওয়াফা নেই মিলতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ভয়েসটা খুব সুন্দর। এই রে আজ ভাই, ঋষান দা লোকেরা busy। ভয় পেয়ে যায় আমার আওয়াজ শুনলে। আমি আজ অতটা busy। ভয়ঙ্কর তো না। তোমার আমার থেকে বেশি ভয়েস সুন্দর তোকে তোর মনে হয় আওয়াজ কোনো তো। মেয়েও বলেনি এরকম। হ্যাঁ ভাই, মানে একদম কি আজকে বলবো, আমি ঋষান দা মেয়ে হলে ভিডিও না অফ করে কটা দেবে ছেলে এক্ষুনি। ঘোরাতাম দেখতিস। তোমার ভয়েসটা খুবই সুন্দর, মানে আরজেদের যেরকম হয় সেরকম খুব সুন্দর ভয়েস তোমার। হায় হায় হায়, বাড়িয়ে বলবো না। দারুণ গেয়েছিস ভাই। পাবলিক অডিয়েন্সের মধ্যে তুই রেসপন্স গুলো চেক করতে চাইলে এবার করে দেখতে পারিস ভাই। ঠিক আছে ঠিক দারুণ আছে, দারুণ গেয়েছিস। গেয়েছে ভাই। থ্যাংক ইউ। আরে অ্যাকচুয়ালি শোন, ঋষান দার গলাটা আরজেদের মতো, আসলে আটটা বি। আমারটা কি বিজে নাকি রে? বহুত বার বেড়েছে ও ছেলেপেলেগুলো। সরি, অফলাইনে দেখবো দাঁড়া। আচ্ছা আচ্ছা, লেটস গো। বাকি জাজেস আচ্ছা হ্যাঁ, রাইট 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 রাইট। আগে ওকে মার্কস দিয়ে নি। ওকে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইন্ট্রো বিন্ট্রো নিয়ে ঋষান ছোট করবো না ভাই, শিল্পী মানুষ। একদম ভাই, মানে ও আমাদের ওপরে আছে, এতটা উপরে। আমার মনে হয়। অনেক উঁচু লেভেলে আছে ভাই, ছুতে পারবো না। সেটাই। তো আমি এটাতে 9.5 দিচ্ছি। ওকে, সৌম্যজিৎ দা। আমার 10/10 ভাই, আমাকে 100 দিতে বলে আমি 100 দিয়ে দিচ্ছি। মানে ইটস আমি এখনো একটা দারুণ মেয়ের ভাই, জন্য ওয়েট দারুণ, করছি মানে ভাই। ভালো সেরা। দেখতে মেয়ে আসুক, আমি 10 দিয়ে লিটারেলি দিচ্ছি। আরো 8 যোগ করলে হয় না? সেরা সেরা সেরা। প্রমোদা? দারুণ, দারুণ। আথিনা তুমিও দেখিয়ে দাও, আরো মানে রেসপন্স করে 8 দাও। যোগ করলে হয় না? হ্যাঁ 18/10 দিয়ে দে আমার তরফ থেকে, আমি তুমি কিছু বলছি বুঝলে না, না, দিয়ে দে ভাই। তুমি বুঝলে না। আচ্ছা নেক্সট আর কি নেক্সট বলছো? আরাত্রিক। আমি আরাত্রিক 9.5 দেব। হুম। আর ক্রিকেট কাছে 9.5 পেয়েছে ভাই, বুঝতে পারছিস তো? উফ, মানে ছেলে রিজ, একদম পুরো রিজ টিচারের কাছে লিজিট ভালো একদম রিজ করেছে, নাম্বার পেয়েছে। কম জন পায়। সেটা সায়ন্তন কলেজে গিয়ে দেখা করবি ভাই। আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ আছে, শিওরলি, খুব দারুণ গান করে ছেলেটা। দারুণ দারুণ। প্লিজ ল্যাটেন্ট জিতে যা ভাই। আমার কেন মনে হচ্ছে মালটা নিজে আন্ডার কনফিডেন্ট আছে, জানিস তো? মুখ দেখে বুঝতে পারছি আমি। এতক্ষণের পয়েন্ট আর্কেডিয়াতে থেকে কোথায় তাই ছিলিস মনে তুই? আমি একটু আন্ডার কনফিডেন্ট। আর্কেডিয়াতে গাসনি? না, আমার চান্স পাইনি। সায়ন্তন? আমার তরফ থেকে 10। আর সায়ন দা, তুমি তো ছিলে না? তুমি ছিলে? সায়ন দা কেঁদে এলো ভাই, বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এলো, এত কাঁদছিল, ওই জন্য কিছুক্ষণ ছিল না। পারফেক্টলি ভিজে গেছে, বুঝলি সায়ন তো? দা কিছু বলো। 10 ভাই, কোনো গল্প হয় না। নাইস নাইস। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার কামিং টু অয়ন, তুই এবার অ্যানাউন্সমেন্ট কর মার্কস নিয়ে। হোস্ট এবার আর কি বলুন যে ওর guess লাক what? ভালো ছিল কিনা। হ্যাঁ লাক কেমন একদম, ছিল? একদম। তো তোমরা যা দিয়েছো তার উপর তো 10 আউট অফ 10, হুম। ঠিক আছে? ও, সো কিন্তু ও নিজেই বুঝতে পারছে যে ও নিজেকে কত দিয়েছে, ঠিক আছে? এখানে যদি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার না থাকতো তাহলে হয়তো আমার কাছে গালি খেত। যাই হোক, নিজেকে 7 দিয়েছিল। আমি কলেজ হ্যাঁ কলেজে গিয়ে দেবো। মিডিল ক্লাস ছেলে না, স্বপ্নটা একটু ভয় পেয়ে দেখে। এত হাম্বেল 7। যাই হোক, কেন 7? ঠিক কেন আছে, এত ট্যালেন্ট নিয়ে কেন 7? ইস, আরে এটা না, ইন্ডিয়াস গট ঠিক ল্যাটেন্ট আছে, না ভাই, ঠিক মানে আছে। ট্যালেন্ট না ভাই। এটা এটা ভাই রিসোর্সেস গট ল্যাটেন্ট ভাই। তুই ইন্ডিয়া গট তার জন্য ট্যালেন্ট 10 এখানে এটা দিতে পাওয়া হবে। যেত। আই থিঙ্ক ও এখন অব্দি হাইয়েস্ট, আই থিঙ্ক, রাইট? এক্স্যাক্টলি। ইয়েস, হাইয়েস্ট অফ কোর্স, বাট Right. আনফরচুনেটলি মিললো না। নেক্সট ওয়ান, ওকে। Next আছে রূপশ্রী দে। রূপশ্রী দে। রূপশ্রী। Hello, am I audible? ইয়া, Yeah, you are.
ওয়েলকাম টু রিসোর্স গড ল্যাটেন্ট। সাক্ষাৎ রূপা ফ্রন্ট লাইন এসছে তো, এই ব্র্যান্ডের আমি গেঞ্জি পরি। ঋষান একটু ফেস রিভিলটা কর ভাই এবার। আমি করব না ভাই, ইভ টিজিং এর কেস করে দেবে। না না, হোক হোক। রিশান না এবার না না ভাই, পুলিশ স্টেশনে যাবে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, কামিং টু দ্য পয়েন্ট, লেটস গো। ওকে, টাইমার স্টার্ট। ওকে, রূপশ্রী কি লিখেছিল? স্টার্ট দিদি। আচ্ছা, রূপশ্রী গ্র্যাজুয়েটেড স্টুডেন্ট ফ্রম HETC হুগলি, নাও আই এম লুকিং ফর জব। আচ্ছা, Yes. নাইস। কোন স্ট্রিম? Computer science and engineering. ও নাইস নাইস। বাবু তোমার ঋষান, বিধাননগরে যাওয়া উচিত ছিল, তুমি এই তো রাত জেগে এখানে এসছো, চাকরি কোথায়? गलत डिपार्टमेंट ले लिया आपने। गलत লাইন অ্যাকচুয়ালি, এখানে কিছু নেই। গেঞ্জির লাইনে গেলে পেয়ে যেত, আই থিঙ্ক, রাইট? He's that. আচ্ছা আচ্ছা, লেটস স্টার্ট, শুরু কর। চলো। হ্যাঁ, টাইমার অন করে দে তোরা। হ্যাঁ, ওকে, ডান, স্টার্ট। So, hello everyone, this is Rupashri De. So, I am going to tell the memorable story in my life. So, can I start? Yes, go on. So, hello everyone, this is Rupashri De. I recently graduated from Hooghly Engineering and Technology College. So, one of my memorable day in my life was 14 January 2023. At that time, sports competition took place at our college playground. Then our principal sir gave the nice speech about the importance of sports in our life, and also our respected HOD sir has given the title and the importance of discipline in our life, how to handle it in a proper manner and how to do the work in a particular time. After that, the ceremony took place with a 100-meter race for girl, 100-meter race, then potato race, then music chair gaming, etc. For girls, and for boys it was 300-meter race, then 300-meter race, then 300-meter race, then high jump, long jump, then etc. and all those. So after that, in the beginning of the time, they have given the various kind of toffee and all those for eating, and after that the ceremony started again. So I participated mainly in 100-meter race, potato race, and musical chair. So in the 100-meter race, I secured first runner-up in my college competition, which was mainly the college level. So at the time, I feel so much motivated for getting this rank. So next, next after that, a musical chair game took place, which was very amazing. So that's why this is one of my memorable day in my life. So thank you. Okay, judges. खत्म। Yes. ওকে, স্কিল সেট তো ম্যাডাম আপনার, আমরা জানি না, বাট আপনার যে ইংলিশের থ্রুটা ছিল, মাশাআল্লাহ, এওটিতে কি বলে, টিচার হিসেবে আপনি আসতে পারেন। আমি নিজে বলছি, ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের টিচার হতে পারবেন আপনি। টিচারও আসতে চাই না গো, আমি আর টিচার হতে চাই না লাইফে। বাট না, ইটস নাইস, মানে ওই লেভেলেই ছিল যে এক ফ্লোতে এক টানা একই ভাবে কথা বলছে, স্পিড ব্রেকার নেই, কিছু নেই, ঠিক আছে, ভালো ছিল। বাট ওকে, 300 মিটার তো হঠাৎ করে এইটা নিয়ে কেন কথা বলার ইচ্ছা হলো আজকে এই শোতে? কারণ আমার, দেখো, মেমোরেবল ডে মানে মানুষের জীবনে ভালোও থাকতে পারে, খারাপও থাকতে পারে। এবার মেমোরেবল ডে মানে ম্যাক্সিমাম কেস আমার জীবনে এটাই ভালো লেগেছে, কারণ আমি মেনলি স্পোর্টসও ভালোবাসি। আর আমি এখন রিসেন্টলি মানে টাইকন্ডো করি, টাইকন্ডোর আমি এখন ব্লু রেড বেল্টে, মানে ব্লু ওয়ানে গেছি, আর আমি একজন মার্শাল আর্ট প্লেয়ার।
সো আমার স্পোর্টস এমনি এরপরে ভালো আমি চুপ স্পোর্টস থাকা পছন্দ করব। এই যে এই কথাটা বলে দিল, এরপরে আমি চুপ থাকাটা ভালো পছন্দ করবো। এতক্ষণ ভালো যাচ্ছিল, যেই মার্শাল আর্টসটা ঢুকে গেল না মাঝখানে। না না, ইটস নাইস। আরো কিছু বলার আছে? ইউ আর আ স্পোর্টস পার্সন, আই সি। আমার দেখো, এবার একটা কথা বলছি, এবার বেঙ্গলিতে বলছি, ঠিক আছে? এবার দেখো, হ্যাঁ এখন শিওর, কোনো অসুবিধা নেই। মার্শাল আর্টটা খুব দরকার, স্পেশালি ফর বোথ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। নাওয়াডেজ বয়েজ আর অলসো নট সিকিউর, ওকে? নাওয়াডেজ বয়েজ আর অলসো নট সিকিউর। সো আমি মনে করি মার্শাল আর্ট ইজ বেস্ট। মার্শাল আর্ট অ্যান্ড স্পোর্টস, মানে যত তুমি দৌড়াদৌড়ি করবে, যত তুমি খেলার সাথে যুক্ত থাকবে, তত তোমার পড়াশোনায় মনটা বসবে। ওই জন্য কেন সব কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসে ঢোকাচ্ছে, মেনলি কেন স্পোর্টসে ঢোকাচ্ছে, এই জন্যই। একটা মিম চলছে আজকাল, খুব ভাইরাল হয়, বর্ন টু বি সামথিং, ফোর্স টু বি সামথিং। তো ইউ আর বর্ন টু বি এ টিচার, ইউ আর ফোর্স টু বি এন ইঞ্জিনিয়ার। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আর পার্সোনালিটিতে এটাই দেখাচ্ছে। মানে জোর করে আমি টিচার হব না, টিচার হব না, ওই ভাবটা এখনো আছে। আপনি ট্রাই করতে পারেন, সরকারি চাকরি তো দিচ্ছে পিসিমণি আজকাল আমাদের। এই বাকি জাজগুলো কোথায়? আমি একা এখানে একটা মেয়ের সাথে কথা বলছি, তোরা কি নাম্বার চাইবি না কেউ? সায়ন, ভালো বলেছো। আমি ভাবছি আমার স্ট্যান্ড আপটা, আমার পায়খানা হয়নি আজকে সারাদিন, তো আমি ওটা নিয়ে লিখে দেবো। এটাও মেমোরেবল ভাই, সকালবেলা থেকে পটি হয়নি। তো আই থিঙ্ক আমাদের মার্কস দিয়ে দেওয়া উচিত নাকি? শুরু করে দাও। দাদা এবার মার্কস চলো, অ্যাজ ইট ওয়াজ মেমোরেবল এন্ড ইট ওয়াজ নাইস মিটিং ইউ রূপা, তো আমি এটাতে 7 দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, সৌমজিৎ দা? Yeah, 7 from me. Same. সায়ন দা? আমি 7.5। ডিএমএ যাবে না ব্যাপারটা? 7 out of 10। না না, আতিক দা তুমি বলো। সায়নদা হালকা করে গ্রুপে আসুক, তারপর দেখছি। ওকে, আতিক দা? I would give a 5 out of 10. ওকে, অয়ন, টু দ্য অ্যাভারেজ। অ্যাভারেজ হচ্ছে 6.5। ওকে, জাজেসরা যা দিয়েছে তাই অনুযায়ী হচ্ছে 6.5, অ্যান্ড দিদি নিজেকে জাজ করেছিল 9। সো আনফরচুনেটলি হতে পারেনি উইনার। But it was actually nice experience. Actually a nice experience. It was actually nice. I think এবার next next যাওয়ার আগে, নেক্সট পার্টিসিপেন্টস এর যাওয়ার আগে ঋষানদার একটা পারফরম্যান্স হয়ে যাক। Actually আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করছি এটা ঋষানদার একটা পারফরম্যান্সের জন্য। হওয়া উচিত নয় কি? চ্যাট বক্স ভরিয়ে দাও গাইস। একদম একটা হওয়া উচিত। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমাদের ফার্স্ট একটা স্ট্যান্ড আপ দিয়েছিল ছেলেটা, যে লাভ স্টোরি নিয়ে, রাইট? তো গাইজ, প্রেম ভালোবাসা সব ভালো। প্রেম ভালোবাসা এমন একজন মানুষের জন্য করো যে ইজ ওয়ার্থ দ্য প্রেম ভালোবাসা, সে যেন ওই মূল্যটা দিতে পারে। বিনামূল্যে তো চরিত্র সেল না, যে যাকে তাকে ভালোবেসে ফেললাম। তো দের ইজ ওয়ান সং যেটা আমি কয়েকদিন আগে এমনি ভেঙে চুড়ে বানিয়েছিলাম, খুব ভালো একটা বাংলা গান আছে, তো ওটার জাস্ট ফানি ভার্সন আমি করে নিচ্ছি। যে আর্টিস্ট আছে তার আই থিঙ্ক অফেন্ড হবে না, ভগবানের কাছে চলে গেছে লোকটা, যাই হোক করে দিই। একদম সবাই মিউটে গেলাম। স্টেজ ইজ অল ইয়ার্স। ওকে। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছে পকেটে শূন্য, জানি তুমি জঘন্য, তবুও তোমাকে চাই। বাবা যদি পারে জানতে, পেটাবে আমায় কানতে, শুরু থেকে শেষ প্রান্তে, তবুও তোমাকে চাই। আহা আহা উহু লা 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 লা। ব্যাস, নেক্সট পার্টিসিপেন্ট না, অনেক বাজে গাই আমি। Our last participant is Rishikesh Mondol. ঋষিকেশ, হ্যাঁ ঋষিকেশ আছে, আমি ইনভাইট। আমার যাওয়া উচিত ছিল ভাই, ওখানে গাঁজা ভালো পাওয়া যায়। ও ফাক। হ্যাঁ আর বাবা, ভাগ্যিস ভিডিও অন করিসনি। হ্যালো ঋষিকেশ। আমার জন্য স্পেশাল গ্রেড রেখে দিয়েছে ওরা। হ্যালো ঋষিকেশ ভাই। হ্যালো Can you open your camera, bro? Hello ঋষিকেশ, can you open your camera? ঋষিকেশ, কেউ তোকে বলেনি যে তোকে দেখে শ্বাসটাঙ্গে ভক্তি আসে? দাঁড়া, কি ছিল যেন ওর লিস্টটা, এক সেকেন্ড খুঁজতে দে ভাই, এত উঁচুতে আছে যে লিস্টও খুঁজে পাচ্ছি না আমি। ও প্যাশনেট ফ্রি স্টাইল বাথরুম ছাপরি সিঙ্গার, লিও দা ভিঞ্চি প্রো ম্যাক্স পেন্টার। ওরে শালা রে, অনেক বড় কিছু লিখেছে তো। বাথরুমের তো ফ্রি স্টাইলে আমিও কিছু একটা করি, সেটা গান করা না বাই দ্য ওয়ে।
এই আমি অন্য কিছু বলছি নাকি, আমি এমনি বলছি যে চুলে শ্যাম্পু ট্যাম্পু লাগাই, আজব তো ভাই, খুব বাজে তোরা। না আমরা ওটাই ধরলাম আর কি সবে। হ্যাঁ তোমার হ্যাঁ প্রোডাকশনের শ্যাম্পু। ও আচ্ছা, ওকে। এনিওয়েজ ঋষিকেশ, হ্যালো। দরকারি। আরে বাপরে নাইস। ঋষিকেশ কি সরকারি চাকরি করে নাকি ভাই? গলার আওয়াজটা ওই কাকুদের মতো কেন? হরে কৃষ্ণ। আরে না, গলাটা পুরো নর্থ ইস্ট আধ্যাত্মিক ভাই। লেভেলে ভাই। আরে ব্রোভার আমাকে সিকিম একবার ভাই, সিকিমের মতো। আমাকে তো একটা কথা বল, তুই ডিসকর্ডটা ডাউনলোড করেছিস 9 মাস আগে, তোর মন্ডলের স্পেলিংটা এখনো ভুল কেন? চেঞ্জ এ করতে বাবা, তোর মনে হয়নি চেঞ্জ করতে? তুই ভগবানের সাথে কথা বলছিস রাত্রি? ঋষিকেশকে ইসকনের এগুলোর মতো লাগছে না, যারা ইসকনের আমরা তো মতো হরে আরাত্রিক তো কৃষ্ণ ওখানেই বললাম ভাই আমি যায় রে, প্রথমে। আরাত্রিকের বাড়ি তো ওখানে, ও এখানে আছে এমনি এমনি চুচুড়া চন্দননগরে নিয়েছে একটা, আমাদের কলেজে আসবে, আমাদেরকে মাঝে মাঝে আশীর্বাদ দেবে, নাহলে ওখান থেকেই বিলং করে। চুচুড়ার নাম নেবে না, মুখার্জি দা এন্টার করবে কিন্তু। কি করবি বল আজকে? বাস এই একটা গান গিয়ে শোনাবো এটাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, স্টার্ট কর। ভাই অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ গডস ভাই, আরাত্রিক আরো একসাথে কথা বলছে ভাই। সেই ঠাকুরও কথা শোনে মানুষের, দেখছিস রাত্রিক? ম্যাম ভাই মার্কার গলায় গিটার বাজছে লিটারালি। শোনা যাচ্ছে না কিছু ভাই। হেভি হচ্ছে ভালো লাগে। এটাকে এটা একটা ইউনিক ল্যাটেন্ট কিন্তু, গিটার ইট ইজ এ বাজাচ্ছে, ল্যাটেন্ট। লিটারালি গিটার বাজাচ্ছে। হ্যাঁ বেটার দেন টনি কাক্কর। ঠিক আছে, তুই ভয়েস দিয়ে গিটার বাজানোর ট্যালেন্টটা কোথা থেকে পেলি? মানে ল্যাটেন্ট। এটাই যে 10 আউট অফ 10 না দেবে সে কে? ফুল ফর্মে গান করছে কিন্তু গাইজ, আমার মনে হচ্ছে না আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছে। আরাত্রিক বুঝতে পারছে ভাই, আরাত্রিক ডিকোড করে দেয় না ভাই গানটা। अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा तो चले उंगलियां, কি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে ভাই এনি চান্স? ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद के पौधे के पौधे बांध पीरा ট্র্যাক বাজছে না? ভাই এবারে দেশে তোমার বিয়ে, তোমার যে বিয়ে করে আমি তো বলছি, আমি তো আরে ওকে বলছিলাম নামটা যে আবার ছেড়ে ভার্সনটা দাও। ছিল, ভাই বলছি বলছি অমিতাভ বচ্চনের যে ভার্সনটা ছিল এত লম্বা ছিল না কিন্তু। মোহাম্মদ রাফি ভাই, একদম একদম। আই ওয়ান্ট কুমার শানু। তোর সাথে নবজিৎ করবে, তোর সাথে নবজিৎ। হ্যাঁ ডুয়েট হবে, একটা ডুয়েট হবে। কি
आने से उसके आए बहार हाँ चलो मोहम्मद रफी করছে आने ওরে से একদম বলে उसके आए बहार जाने से उसके जाए সিরিয়াসলি बहार बड़ी मस्तानी है मेरे महबूबा मेरे जिंदगानी है मेरे महबूबा आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरे महबूबा मेरे आहा जिंदगानी है मेरे महबूबा बन अरे नाइस सवार के निकले जैसे सावन का जब जब महीना है कोई ये समझो वो है कोई चंचल हसीना पूछो तो कौन है वो बड़ी मेहरबानी है मेरे महबूबा দারুণ হয়েছে ভাই। তুই হঠাৎ করে জিও থেকে বিএসএনএল এ সুইচ করে গেলি, দারুণ। কিন্তু এই ট্রানজিশনটা আমাদেরও দরকার জীবনে। এ না তাহলে আগে ড্যাডিকে দিয়ে শুরু হোক, সৌমদা। এই আমাকে দিয়ে নাম্বার কেন? এটা সায়ন দা, এটা শুরু না না করুক। তুমি সায়ন দা আগে, কেমন তুমি সুন্দর আজকে তুমি দশ ব্যাটিং দশ আগে করো। এ দাঁড়া 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 ড্যাডি তুমি যদি তোর 10 দাও না না আরাত্রিক দা ফার্স্ট টাইম সিরিয়াসলি তোর ইন্টারভিউ নিয়েছিল, আরাত্রিক দা দিয়ে শুরু করা উচিত। তোমাকে হ্যাঁ, পরের দিন আরাত্রিক নাম্বার দাকে দিয়ে চাইবো। একটা শুরু। আরাত্রিক একদম কই? একদম। প্লিজ ওরা আমি 7 দেবো। ভাই বুঝলিটা কি যে 7 দিলি? আরাত্রিক দিস ইজ কিছু দ্য বলতে ল্যাটেন্ট, পারবে? আল্টিমেট ল্যাটেন্ট। না রিলেটেবল ছিল। আচ্ছা আচ্ছা গোয়িং অন টু সায়ন দা রিলেটিভের কি আচ্ছা নেক্সট 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 সায়ন দা সায়ন 7 দা, নেবে। সায়ন দা। আমি 10 দেবো ভাই, 10 10 এই তো এটা এটা অ্যাকচুয়ালি বাদ আছে। এটা না না এটা অ্যাকচুয়ালি সায়নদার যে ল্যাঙ্গুয়েজে গানগুলো আসে না, আউটপুটে সেম ল্যাটেন্সিটা ম্যাচ করে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি, ওই জন্য খুব ভালো আরে লেগেছে। আরে ও ড্যাডি শোনো শোনো, এটা হচ্ছে যে শিল্পী শিল্পীর মাইন্ডকে বোঝে। একদম একদম ট্রু। না না, নো নো অফেন্স, ট্রু একদম। ট্রু। ওকে গোয়িং অন টু রোহিত দা। রোহিত দা আছে? হ্যাঁ আছে। রোহিত তুই দান নেই, এটার পরে এই বলো বলো কত দেবে? ও ও একদম বলি বল। পারফেকশন। আচ্ছা তারপর? রোহিত দা বলো। আমার তরফ থেকে 8। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। ভালো নাম্বার পাচ্ছিস নমস্কার। ভাই, চলো। একদম রিশান লাস্ট দা হচ্ছে রিশান দা। বলো। থ্যাংক ইউ দাদা। আচ্ছা আচ্ছা এক মিনিট রিশান দা নাম্বার দেওয়ার আগে বলে দিই, রিশান দার উপর ডিপেন্ড করছে ও জিতবে কি জিতবে না। খুব টাইট জায়গায় আছে, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি ভেরি ক্লোজ। লেটস গো ঋষি। ভেরি ক্লোজ। ঋষান দা গেল কই? সাসপেন্স। হয়ে গেছে রিশান দা মোরা ইহলোকে গেছে। না ভগবানের মাইক কাছে। অফ করে সত্যি করেছে সবাইকে। আরে রিশান না, ইন্সপায়ার হয়ে ঋষান- গেছে ভাই ঋষিকেশ থেকে। ঋষান দা ঋষান কোথায়? দা- ঋষানদার আরে না না রিশান দা তো এমনি 10টা পর চলে যাওয়ার কথা ছিল, বলে না 10টা অবধি থাকবো। দাঁড়া দাঁড়া, আমি একবার দেখে 10টা পর ঋষানদার মুখ প্রাপ্তি হয়ে গেছে, এই চলে আর গেছে। তুই মুখে নিয়ে যা। লাস্ট পয়েন্ট। এ রাজদীপ গান কর। এই রাজ আচ্ছা আরেকবার বলতে পারবে কে কত দিলে? এক মিনিট কে কত দিলে? আরাত্রিক দা কত দিয়েছিল? 7 রাইট? আচ্ছা সায়ন দা 10, আর কে 10 দিয়েছিল? রোহিত দা। 10। হ্যাঁ, হ্যাঁ আর আচ্ছা। আমার 8। হ্যাঁ, তোমার এই সারাক্ষণ 8টা হচ্ছে কেন? আমার খুব এই- ভালো লাগে। আর কিছু? না আর কিছু তো বলার নেই এরপরে। হ্যাঁ দাদা সেফ প্লে করে, খারাপও বলবে না ভালো একদম। বলবে না। একদম একদম চালাতে হবে তো রিসোর্স ওটা আরো। না, অডিয়েন্সও কি চাইছে, একটু অডিয়েন্স একটু লিখুক, একটু অডিয়েন্স কি চায় ও জিতুক? চ্যাটে একটু লিখলে ভালো হয়। অডিয়েন্স কি চায়, মানে বেস্ট 7 আই গেস 7টা বেটার। হাইয়েস্ট 7 আসছে, এবার 7 এই কত ও জিতে গেছে অলরেডি উইনার। জনতার দিকে 8 দেখতে পাচ্ছি, 8 দিল। সবার তাহলে 8 দেয়া যাক। আচ্ছা তার মানে ভগবানকে জনতাই জেতালো, তাই তো? ও Let's go. We got our Nice. first Let's go. winner of Resourcio Got Latent Season 1.
And the winner is Rishikesh God. Mondal is the winner. আরে সবাই round of নাইস applause নাইস করে হাততালি That's দাও। why he is the goat. He is the fucking goat. Yes, baby. আরে ভগবান ভাই ভগবানও। ভাই আমার ঋষিকেশ কথা কিছু বলছি বলতে চাও? গোটের আরেকটা উপরে। গিটার বাজাবে নাকি আরেকবার? Thank you. অনেস্টলি আমি জানি ঋষিকেশ হ্যালো অবশ্যই। একটা গান হয়ে যাক, একটা গান ওরে বাবা রে, ক্লোজিং সেরেমনি, ওরে বাবা ক্লোজিং রে। সেরেমনি একটা গান দিয়ে। না আমি নিতে পারলাম আমার না, একটা আমি নিতে কথা পারলাম না, বলতে টাটা। তোকে ঋষান দা চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে দিয়েছে, বল কেমন লাগছে? আরে দাদা সোহামকে একদম সেরা ভাই, বেস্ট এক্সপেরিয়েন্স। শিখর লাগে শিখর। তোর ওই সোম চক্রবর্তী মানে যে দাদা ছিলেন ও রেকর্ডিং পাঠিয়েছে বিট বক্স। ওকে, তাহলে আমি শেয়ার করব কি? সমস্যা আছে? হ্যাঁ কর কর নো কর। Beatbox is magic. ভাই ঋষিকেশ কই গাইলি না তো এর সাথে? It was pretty good actually. আগের বার যা গক গক হলো ওটার থেকে তো ভালোই ছিল। ছিল আগেরটা। This was actually nice. আমি এটাকে জাজ করতে পারি। মার্কস দিতে হবে তো। হ্যাঁ, ঠাকুর গক গকটা পছন্দ করেনি আমাদের নাকি? না না দাদা পছন্দ, একদম পছন্দ। একদম অপছন্দ বলে দিল ভাই। না না নিজের উপর রিজেকশন না না অপছন্দ না, পছন্দ একদম। বেশ বেশ বেশ, তোকে পছন্দ করতে হবে, তুই আজকে জিতেছিস ভাই। একদম একদম। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা বলতে পারো। থ্যাংক ইউ দাদা, মানে সবাই আরে ওয়েট আগে মার্কস। হ্যাঁ আগে মার্কস। আচ্ছা এটা কি সায়ন দাকে দিয়ে শুরু হবে? হ্যাঁ সায়ন দাকে দিয়ে শেষটা হোক সায়ন দাকে দিয়ে। কিন্তু সায়ন দা কই, আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? সায়ন গক গক শুনে একটু অন্যদিকে চলে গেছে আই থিঙ্ক। হ্যাঁ ওটা বিজি হয়ে গেছে। ঠিক আছে। ঋষিকেশের রিকোয়েস্ট আছে দেখছি। ওকে আচ্ছা তোমরা মার্কস গুলো বলো। হ্যাঁ তোমরা বলো। দিস গক গক ওয়াজ তো না আচ্ছা আগে গক গকটাকে আমরা বাদই দিচ্ছি, ঠিক আছে? আমরা এটাকে পারফরম্যান্স ধরছি, ওকে? হ্যাঁ একদম। না আগে গক গক স্টেজ নেই। ঠিক আছে। আচ্ছা ঋষান দাই শুরু করো ব্যাটিং। বেশ ঠিক আছে, আমি এটাকে 8.5 দেবো। 8.5 নাইস। সৌমজিৎ দা? আমার তরফ থেকে 9। গুড ওয়ান। আবার অপশন করতে অকাত দিখা দিয়া না তুমি? না এবার একটু চেঞ্জ করেছে একদম। আর আত্রিক দা? 8 ওকে। রোহিত দা? ওকে। রোহিত দা নেই, সায়ন আমরা দা কি নেই। তিনটের উপর বেস করেই কাউন্ট করব না আরো দুটো? নিয়োগীদা আছে তো, নিয়োগীদা আছে, আই গেস হ্যাঁ নিয়োগীদা ওখান থেকে নিয়ে নে। অশ্বিন দা, সায়ন তারপর আছে তো দা। ওকে নিয়োগীদা। A solid, ওজি স্যার। a solid 4 ভাই। সলিড 4?
ওকে হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে 4 মজা করতে হবে না ভাই, তো ভালো না দেখে এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা একদম সোহম দা, হ্যাঁ হ্যালো সোহম দা সোহম দা, উস্মিত দা কেউ একজন বলতে হবে। হ্যাঁ সোহম দা সুস্মিতা যে একজন বলে দাও। এই তো 10-এর মধ্যে তো হ্যাঁ হ্যাঁ এবার 6 6 আচ্ছা তো তোমরা যা জাজ করেছো তার মধ্যে ওর যা পারফরমেন্স হয়েছে তাদের আউট অফ 10 7 পেয়েছে এন্ড ও নিজেকে জাজ করেছিল 10 আউট অফ 10। ওরে সালা একটু অতিরিক্ত ওভার কনফিডেন্ট তো। একটু বেশি হয়ে হ্যাঁ গেল ভাই। কনফিডেন্ট হওয়া ভালো। আরে আরে না ব্রো আছে আইআইটি আদি সপ্তগ্রাম ভাই। সেটাই সেটাই ও এখনো জানে না যে ঠিক আছে আমাদের কলেজে আনফরচুনেটলি এক্সপেন্সার আসে না। আচ্ছা ঠিক ভাই আছে, ভাবছে ভাই সুইচ উইনার ইজ বক্সে হেয়ার ভাই ঋষিকেশ মন্ডল। তোমরা কি দিতে যাও বলো? ঋষিকেশকে কি খুব দেবে? ভরা ভালোবাসা। এক বুক ভরা ভালোবাসা তো দিচ্ছি সবাই মিলে ওটা।